జీవులు. 4 creatures. 4 జీవులు ఏమిటి? What are those 4 creatures? ఇది మీరు నేర్చుకోవట్లేదు. You're not just learning. ఈ 4 జీవులు ఆకాశమంతా తిరుగుతూనే ఉంటాయి. These 4 creatures keep going, traveling in the spiritual realm. వాటికి జీవం ఉన్నాయి. And they have life. కానీ నేను ఇది నేర్చుకున్నాను అన్నది గొప్ప కాదు. It's not a great thing when you say, I have learned these things. నువ్వు నేర్చుకుంటున్నావు అంటే ఆ జీవులు నిన్ను చూస్తూనే ఉంటాయి. If you're living, that means these living creatures are watching over you. చూడండి, రెవల్యూషన్ 4th chapter 6th verse. ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 6. మరియు ఆ సింహాసనము ఎదుట స్ఫటికమును పోలిన గాజు వంటి సముద్రం ఒకటి ఉండెను. ఆ సింహాసనమునకు మధ్య సింహాసనము చుట్టూను ముందు వెనుక కన్నులెత్తి నిండిన 4 జీవులుండెను. ఏముంది? Revelation chapter 4 verse 6 was just read. కన్నులతో నిండిన 4 జీవులని యోహాను చూడటం జరిగింది. John, the disciples, saw that these 4 living creatures were full of eyes in the front and in the back. అందరూ చూడలేరు కదా, Because everybody cannot see. ఈ 4 జీవులు రెక్కలకి ఎప్పుడు కూడా అన్ని చాలా మొత్తము రెక్కల నిండా కూడా కన్నులు ఉంటాయి వాటికి. These 4 living creatures has wings and they are also covered with eyes in the front and back. ఆ కన్నులు వాక్యాన్ని గ్రహించే వాళ్ళని చూస్తుంది. And these eyes watch over those people who understand the scriptures. వాక్యాన్ని గ్రహించని వాళ్ళని, ఈ లోకానుసారంగా జీవించే వాళ్ళని చూడదు. But those who are caught up in the worldly ways, these living creatures don't keep their eyes on వాళ్ళని them. చూసే వాళ్ళు వేరొకరు దూతలు ఉంటారు. There are other wrong creatures which cast its eye on the wrong people who don't discern. సాతానపు సమాజపు వారు. They are all belonging to demon. ప్రతి వాళ్ళు మార్కు ముందు రాసారా, లూకా ముందు రాసారా అని అడుగుతూ ఉంటారు. Many people keep asking this question, who wrote first? Which gospel was first written? Mark, Matthew, which one? అసలు ఎవరు ఏ గాస్పెల్ రాశారు, ఏ సువార్త రాశారు, ఎవరు రాశారు, ఏ ఉద్దేశంతో రాశారు, ఏ ఆలోచనతో రాశారు, ఎలాగ వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుని రాశారు, ఎవరైనా ఆలోచించుంటారా? Did you ever realize what was the intentions of these people who had written? To whom was it addressed? Why was it addressed? Did you ever question? ఒక్కొక్క సువార్తలో ఒక్కొక్క జీవి ఉంది. In every gospel there is one living creature that you can see. ఆ ఒక్కొక్క జీవి వాక్యాన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు ఎలాగ రిసీవ్ చేసుకుంటారా అని వాళ్ళందరూ వంక ఆ జీవి చూస్తూనే ఉంటుంది, ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉంటుంది. Those living creatures will keep a watch on those people who give importance to the word of God. ఇప్పుడు 7th verse చదవండి. Now read verse 7. మొదటి జీవి సింహము వంటిది, రెండవ జీవి దూడ వంటిది, మూడవ జీవి మనుషుని ముఖము వంటి ముఖము కలది, నాలుగవ జీవి ఎరుగుచున్న పక్షిరాజు వంటిది. We just now read Revelation chapter 4 verse 7. సింహము వంటిది, దూడ వంటిది, మనుష్యుని ముఖము పోలి ఉన్నది, పక్షిరాజు వంటిది. ఈ 4 జీవులు దేనిని సూచిస్తున్నాయి? The lion, the calf, the one which has a face like a man, and the one which flies like an eagle. What does it signify? మీరు దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి రాలేదు. You have not come here to understand what these creatures are all about. ఆ జీవులు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు. But on the other hand, you have to come to know to the point whether these creatures are watching over you or not. ఆ జీవులు చెప్పే సింహము, ఎద్దు, మానవ రూపము, పక్షిరాజు దేనికి సంబంధించింది వాళ్ళు మాట్లాడి ఉన్నారు. Now what is this signifying? That's the lion, the ox, the human face and the eagle. సింహము ఏంటి? What is the meaning of the lion? సింహము చాలా శక్తివంతమైనది. The lion is a very powerful and a mighty beast. ఎంతో ప్రభావవంతమైనది. It is very powerful. దేవుని కుమారుని పనిని సూచిస్తుంది. It also signifies the work of the Son of God. ఈ సింహము మత్తయి సువార్తను సూచిస్తుంది. This lion signifies the gospel of మాథ్యూ, Matthew. మార్క్, లూక్, జాన్ ఇవిలాగా మీరు నేర్చుకునేది గొప్ప కాదు. It's not about learning about Matthew, Mark, Luke or John. మత్తయి సువార్త ఎవరికి రాశారు? To whom was Matthew addressing? మాథ్యూ యూదుడు. Matthew was addressing to the Jews. అందుకే అతను
రాసినవంతా కూడా యూదుల్ని ఉద్దేశించుకుని రాశాడు. Matthew had the intention of the Jews in mind, and he addressed to those categories ఎందుకంటే అతను యూదుల మధ్యలో ఉన్నాడు. because he was in the midst of the Jews. అందుకనే అతడు దేవుడితో పాటు ఉన్నాడు, దేవుని కార్యాలు చూశారు, సాతాను చేత దేవుణ్ణి ఇతని ద్వారానే శోధించడం కూడా చూశాడు. He saw the Son of God living and the people living, and he saw the miracles, and even the people were torturing Jesus Christ. అవన్నీ కూడా ఇతను చూశాడు. He saw all that, he experienced everything. ఇవన్నీ చూడటం వలన అతను చూసినది ఆ యూదుల మధ్యలో ఏమి జరిగిందో అవన్నీ చూశాడు కాబట్టి వాళ్ళకు అనుగుణంగా సమస్తం అక్కడ రాయడం జరిగింది. He saw all the things that took place in front of the Jews, so his experience he had to write the Gospel of Matthew. ఇది సింహము వంటిది. This is like that of a lion, అది ఎంతో శక్తిమంతంగా వెళ్ళింది. and it went with a very much power. చూడండి మాథ్యూ 2:13-15. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 13 నుంచి 15 వచనములు. మాథ్యూ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 13 to 15. వారు వెళ్ళిన తరువాత ఇదిగో ప్రభువు దూత స్వప్నమందు యోసేపునకు ప్రత్యక్షమై, హేరోదు ఆ శిశువును సంహరింపవలనని ఆయనను వెతకబోవచ్చున్నాడు గనుక నీవు లేచి ఆ శిశువును ఆయన తల్లిని వెంటబెట్టుకొని ఐగుప్తునకు పారిపోయి నేను నీతో తెలియజెప్పు వరకు అక్కడనే ఉండమని అతనితో చెప్పెను. అప్పుడు అతడు లేచి రాత్రివేళ శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఐగుప్తునకు వెళ్ళి ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని పిలిచితిని అని ప్రవక్త ద్వారా ప్రభువు సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చబడినట్లు హేరోదు మరణం వరకు అక్కడుండెను. ఇది హేరోదు అతన్ని చంపబోతున్నారు అని దేవుడు ముందుగానే ఉద్దేశించి దేవదూత ద్వారా ఆ బిడ్డని ఎలా కాపాడారు అన్నది మీరు ఈ వాక్యంలో చూశారు. We just read Matthew chapter 2 verses 13 to 15, and here we find that how the angels protected the son from Herod killing. అంటే ఈ జీవి యొక్క పని ఏంటి? What is the role of the lion? నీకు రాబోయే సమస్యల నుండి కూడా ఉన్న సమస్యల నుండి కూడా బయటకు తీసుకొచ్చే ఆ శక్తివంతమైన పరిచర్యే మత్తయి సువార్త. And this is the role of this particular living being, the lion. Its role is to protect you and forewarn you and to deliver you from the problems that you're మరి facing. దేవుని దూత ఎందుకు అక్కడ మేరీకి యోసేపుకి చెప్పడం జరిగింది? Why did the angel appear to Joseph and Mary and told the instructions? మేరీ విధేయురాలు. Because Mary was a wise woman. She was లోబడి obedient. ఉంది. She was an obedient woman. She was యోసేపు humble. దేవుడికి ఇష్టంగా ఉన్నాడు, And Joseph was leading a life acceptable to God. లోబడ్డాడు. He was obedient. కాబట్టి వాళ్ళు మంచి సాక్ష్యం పొందుకుని ఉన్నారు కాబట్టి బలవంతమైన పరిచర్యలో వాళ్ళు పాలభాగస్తులే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ గొప్ప సాక్ష్యం వాళ్ళకుంది, గొప్ప విడుదల దొరికింది. They got the deliverance because of their obedience and the willingness to the gospel. మరి మత్తయి సువార్త మీకు తెలిసింది అని అంటే అటువంటి విధేయత, లోబడేటటువంటి మనస్తత్వము ఉంటేనే అటువంటి ప్రొటెక్షన్ మీకు దొరుకుతుంది. You will get the protection only if you understand these things, not just saying I know Matthew. ఎందుకంటే చాలా మంది వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళు వెళ్ళి పడతారు, ఇంట్లోకి వచ్చి అందరి మీద చూపిస్తూ ఉంటారు. There are many people who fall into various trials and tribulations and temptations, but they show their anger on the people who are of the house. అది మాత్రము ఈ జీవి యొక్క పని కాదు. But that's not the role of this particular living being. సాతాను సమాజపు యొక్క పని. మీరు కాన్సంట్రేషన్ చూసి వింటేనే ఆ జీవి నీ వంక చూడాలో లేకపోతే సాతాను సమాజపు వారు నీ వంక చూడారో నువ్వు గ్రహించుకుంటావు. Those struggles are coming because of the enemy. But if you pay attention, only then you will know whether the living beings దేవుడు will look ఎవరికి at you or కూడా not. బాధ కష్టం ఇవ్వరు. God doesn't want to bring temptation or trials to anybody. అవిధేయత వలన, లోబడకపోవడం వలన, నీ సొంత ఆలోచనతో ఉండటం వలన నీకు నువ్వు తెచ్చుకుంటావు కానీ దేవుడు ఎవరికి ఇవ్వరు. It is surely because of your disobedience and your rebellious attitude and going out from the Lord that you brought these things upon you. It's not from God. అంటే మత్తయి సువార్తలో లేరు. But they are not there according to the Gospel of Matthew. అంత బలమైన సువార్తలో ఆ సింహము వంటి బలవంతమైన ప్రభావవంతమైన ఆ గొప్ప సువార్తలో వాళ్ళు లేరు. They are not there in that powerful Gospel of Matthew. లేరు కాబట్టే వాళ్ళు వాళ్ళ కష్టాలు మాత్రమే కనబడుతుంది, వాళ్ళ బాధలు మాత్రమే కనబడుతుంది, వాళ్ళ గురించే ఉన్నారు కానీ ఇంకా దేవుడితో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు కదా. That's the reason they are focusing only upon their problems. They don't have to connect their lives to the Word of God. అటువంటి వారికి ప్రార్థన చేస్తే ఎవరు వింటారు? To those category of people, if somebody prays, who do you think will listen to those prayers? ఆ మత్తయి సువార్తలో ఉన్న ఆ ప్రభావితమైన లోబడే మనస్తత్వం ఉందా?
Do they have that wonderful act of obedience and humbleness what is mentioned in the Gospel of Matthew? ఎందుకంటే మత్తయి సువార్త వచ్చి బహిరంగక పరిచర్య, ఎంతో శక్తివంతమైన బహిరంగక పరిచర్య. The Gospel of Matthew is an open gospel spoken to everybody and it's a very powerful one. మనుషులకు అనుగుణంగా ఉండే పరిచర్య కాదు. It is not a gospel that is favoring men. మనుషుల్ని దేవుడికి అనుగుణంగా మార్చే పరిచర్య. That is a gospel which connects the man to God in accordance to the instructions ఎందుకంటే of God. మీరు దేవుణ్ణి ఎన్నుకోలేదు, You have not chosen God. ఆ అర్హత ఎవరికీ లేదు. Nobody has that దేవుడు privilege. నిన్ను ఎన్నుకోవాలి కానీ నువ్వు దేవుని ఎన్నుకునే అర్హత ఈ ప్రపంచంలోనే ఏ మానవాళికి లేదు. Nobody can say that they have chosen God, but it నిన్ను is God who has chosen. ఎన్నుకున్నందుకు నువ్వు లోబడి ఉంటావా, లేకపోతే నువ్వే దేవుణ్ణి ఎన్నుకునేటటువంటి ఆ ప్రవర్తనని చూపిస్తున్నావా అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి. You have to check whether you're obedient to the word of God because of him calling you, or you're acting as if you have selected God in your మరి life. హేరోదు ఆయనని చంపాలి అన్న ఉద్దేశించినప్పుడు దేవుని యొక్క దూత వెళ్ళి ఎలా కాపాడిందో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. Consider the thing when Herod wanted to kill that infant, how did the angel go and instruct Mary and Joseph to protect the మరి child? మీకెందుకు జరగట్లేదు? Then why is it not happening in your life? ఎందుకు జరగట్లేదు? Why is it not happening in your life? ఎందుకంటే మీరు దేవుని మీద కన్నా మీ మీదనే, మీ ఆలోచన మీదనే, మీ దృష్టికి అనుకూలంగా మీరు ఉండాలని ఉద్దేశిస్తున్నారు కాబట్టి మీకు జరగట్లేదు. Because you wanted everything to go according to your will and whims and fancies, not according to God's will. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎవరికో అన్నట్టు వింటాం కానీ ఇది నాకే అని వింటారు చూసారా, అప్పుడే జీవులు నీ వంక తిరిగి ఇట్లా చూడటం జరుగుతుంది. Every time when you hear the gospel or the word, you want to hear as if it's for somebody else and not for you. That's when the living being will turn away the face from you. సింహము, It's a lion. ఆ సింహం యొక్క పరిచర్యలో బహిరంగమైన పరిచర్య ఉంటుంది. And in the gospel of lion, there will be a very powerful gospel and message. కాపుదల ఉంటుంది, There will be protection. స్వస్థత పరిచర్య ఉంటుంది. There will be always protection and పరిచర్య healing. అంటే స్వస్థత వరం ఉంది, ఆ వరం ఉంది, ఈ వరం ఉంది కాదు. It's not about the gift of healing or gift of prophecy. నీలో ఆ శక్తివంతమైన దేవుని యొక్క జ్ఞానము నీలో ఉందనుకో, ఆ జీవి నీ వంక చూస్తూనే ఉంటుంది. When you are in obedience to the gospel, that living being will always watch over you. ఆ జీవి ఎక్కడుంది? Where is that living being? పరలోకమందలి సింహాసనము 4 కోడ్లలో ఉన్నది అక్కడ. It is there in the heaven, it's near the throne watching over you. అక్కడ నుండి ఒక్కొక్క సువార్త, ఆ సువార్త ఆ మనుషుల జీవితంలో పని జరుగుతుందా లేదా అని చూస్తారు. లేకపోతే ఎందుకు మీ జీవితాల్లో అప్స్ అండ్ డౌన్ ఎందుకు వస్తుంది, మీరు ఎందుకు బ్లెస్ అవ్వలేకపోతున్నారు, ఏ పని చేసినా ఎందుకు మీరు రివర్స్ తగులుతూ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఒక్కసారి ఆలోచించుకోవాలి. You need to consider your ways and your business and your plans. Why is it backfiring? Why things are not going the way you wanted in any way? It's all because of this. ఇది ప్రపంచంలో ఎవరైనా వినొచ్చు. This sermon, not only this, every sermon of mine, anybody in the world can hear. ఎవరైనా వినొచ్చు. Anybody can hear this sermon. ఎందుకు నాకు ఇలా జరుగుతుంది? Why is this happening to me? ఆ ప్రశ్న వేసేటప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానని నా క్వశ్చన్ వేస్తే అప్పుడు ఆ జవాబు దొరుకుతుంది. Instead of questioning why is this happening to me, you need to question yourself, what is it that I am doing that I am not according to God? సలహాలు ఇచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. You will have many people who will come and give you ఆ the సలహా counseling. నీకు ప్రొటెక్షన్ గా ఇస్తుందో లేదో నీకు ఎలా How do తెలుస్తుంది? you know whether their counsel is going to protect you or not? అలాగే మీరు మత్తయి సువార్తలో ఉన్నారంటే దేవుని సేవకునిగా ఆయనకి ఇష్టంగా జీవించే భాగ్యము వాళ్ళకు దొరుకుతుంది. Then you will get the divine protection when you are walking according to this word. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సేవకునిగా ఉండాలి అంటే మత్తయి సువార్త యొక్క ఆ సింహము కలిగిన ప్రభావవంతమైన ఆ శక్తి వాళ్ళు పొందుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు దేనికి భయపడరు. Because they know the power that is lying in that gospel, they don't have to be afraid of anybody or anything. అంటే దేవుని సేవకునిగా కూడా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చే శక్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది. They have every power to do everything according to God's will. ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తున్నారు? Who is watching over all this? జీవి చూస్తుంది. The living beings ఆ are watching. 4 జీవులు ఒక జీవి, ఆ జీవి యుగాంతం వరకు చూస్తూనే ఉంటది. And these living beings watch over till the end of the earth. ఇలాంటివి ఆలోచించండి. బూతులు మాట్లాడతారు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ గొడవలు పెట్టుకుంటారు, కోపం వస్తుంది, సెల్ఫ్ పిటీకి వెళ్తారు, దీని గురించి ఆలోచించరు. కానీ ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుందని ఆలోచించడానికి ఎందుకు మీరు ఆ సందేహిస్తున్నారు? They don't identify their mistakes. Instead, they get angry, they use abusive words, they beat, they sulk, they go into self-pity mode. మీ ప్రాబ్లంకి మీరే సొల్యూషన్. You are the solution to your problem. నీ ప్రతి మనిషి ఎవరు ఏ సమస్యలో ఉన్నారో మీలోనే సొల్యూషన్ ఉంది.
Any situation, you are the one who has the solution. ఎవరు చెప్పరు. Nobody will come and నీ దగ్గరే సొల్యూషన్ ఉంది. nobody will come and give you. You have the solution. తగ్గింపు గుణం ఉందా? Do you have an humble attitude? తగ్గించుకునే మనస్తత్వం ఉందా? Do you have a ఆ humble attitude? ఈగో నుండి బయటకు రాగలుగుతున్నావా? Are you able to come out of your మత్తయి ego? సువార్తలో ఈగో లేదు. In Matthew gospel there is no ego. దేవుని యొక్క శక్తిని బయలుపరిచేటటువంటి సువార్త ఉంది. There is a immense power that has been related or released to the సువార్త power. అన్నది సువర్తమానము అని అర్థము. నీకు ఉద్దేశించినది నిన్ను బయటకు తీసుకొచ్చే వర్తమానము అని అర్థము. Gospel is nothing but the good news or news that is wants to bring you out of your problems. అందుకే మత్తయి సువార్త అన్ని కూడా ఉపమానాలతో నేర్పించడం మొదలు పెట్టారు. That's the reason Matthew gospel is filled with a lot of parables. చూడండి మాథ్యూ 12:17-21. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 17 నుంచి 21 వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 17 to 21. ప్రవక్త అనే యెషయా ద్వారా చెప్పినది నెరవేరునట్లు అలాగు జరిగెను. అదేమనగా, ఇదిగో ఈయన నా సేవకుడు, ఈయనను నేను ఏర్పరచుకొంటిని, ఈయన నా ప్రాణమునకు ఇష్టుడైన నా ప్రియుడు, ఈయన మీద నా ఆత్మ ఉంచెదను. ఈయన అన్యజనులకు న్యాయ విధిని ప్రచురము చెయ్యను. ఈయన జగడమాడడు, కేకలు వేయడు, వీధులలో ఈయన శబ్దము ఎవనికి వినబడదు. విజయం మందుటకు న్యాయ విధిని ప్రబలము చెయ్యి వరకు ఈయన నలిగిన రైలును విరవడు, మకమకలాడుచున్న అవిసనారును ఆర్పడు. ఈయన నామమందు అన్ని జనులు నిరీక్షించెదరు అనునదే. ఇప్పుడు విన్నది చూస్తే ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసుకోండి. ఆయన స్వరము వీధుల్లో కూడా వినిపించదంట. When we read Matthew chapter 12 verses 17 to 21, we find that he could not fight or shout or raise his voice in the public in verse 19. దేవుడు చూసుకుంటారు అంటాము. ఎన్నిసార్లు అబద్ధాలు చెప్తారు, ఎన్నిసార్లు హిపోక్రసీగా ఉంటారు, ఎన్నిసార్లు వేషధారణగా ఉంటారు, ఎన్నిసార్లు ఎంతమందిని జడ్జ్ చేయలేదు. We keep on telling God will take over, God is in control. But how many times have you spoken lies? How many times have you judged? How many times have you played hypocrisy? ఇది దేవుడికి ఇష్టమా? Do you think God likes మరి this నీ attitude? పిల్లలు ఇటువంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉంటే నీకు ఇష్టమా? And if your children behave like this, do you appreciate them? నీకు ఇష్టమైనను దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు. Even if you appreciate, God will not tolerate this. ఇష్టం ఉండరు, He doesn't appreciate this. ఎప్పుడూ ఇష్టపడరు. He will not at all allow this. ఎందుకంటే మనుషుల్ని సృష్టించుకుంది ఆయనకి ఇష్టంగా జీవించడానికి గాని మీ ఇష్టంగా మీరు జీవించడానికి ఆయన సృష్టించుకోలేదు. God has created man so that they live according to godly standards, not according to worldly రోగాలు standards. కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళు తెచ్చుకున్నదే గాని వాళ్ళ వలన వాళ్ళ దోషాల వలన వాళ్ళ ప్రవర్తన వల్ల తెచ్చుకున్నదే గాని దేవుడైతే తీసుకొచ్చి ఇవ్వలేదు. Every sicknesses, diseases has come because of the sins and iniquities and transgressions of mankind. It didn't come from God. కానీ ఒకటైతే నిజం, But one thing is for sure. చాలా మంది అనుకుంటారు కదా సాతాను శోధిస్తున్నాడని. అది మాత్రం నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్తావు. నీ జీవితంలో ఏది జరిగినా జరగకపోయినా ఇదైతే కరెక్ట్ గా చెప్తారు మీరు. But one thing is for sure, when they say it is a Satan who's doing all these things, yes, it is true, he's doing it. అంటే దేవుడు స్వస్థపరచగలుగుతారు, బయటకు తీసుకురాగలుగుతారు అని చెప్పడానికి మీకు అంత జ్ఞానము లేదు. కానీ దేవుడు శోధిస్తున్నాడు, దేవుడు నా పిల్లల్ని శోధిస్తున్నాడు, సాతాను ఎంటర్ అయ్యాడని చెప్పి అతన్ని మాత్రం ఎంతో చక్కగా అతన్ని పొగుడుతూ ఉంటారే కానీ దేవుడు నీ జీవితంలో ఏం చేశారన్నది ఎప్పుడైనా జ్ఞాపకం ఉంటుందా? Have you ever remembered all the attributes that God has done in your life? But instead you will start blaming, God is testing me, God is giving me this problem, Satan is giving me these problems. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోవడమే. Check your life when it comes to the attitude aspect. ఈ విధమైన జీవితం జీవించడము, ఈ విధంగా మీరు బాధపడటము, ఈ విధంగా మీరు కష్టపడడం దేవుడికి అయితే ఇష్టం లేదు. God does not want you to lead this type of life at all. ఇష్టం లేదు. He doesn't want you to live like that. మీరు అవమానపడటం దేవుడి చిత్తం కాదు. You getting humiliated or dishonored, it's not God's plan. బాధ అనుభవించడం దేవుడి చిత్తం కాదు. You going through suffering is not God's plan. మరి అది నువ్వు అనుభవిస్తున్నావంటే ఎవరి చిత్తం జరుగుతుంది అక్కడ? Then if you are suffering, then whose will are you following? దేవుడికైతే ఇష్టం లేదు. God doesn't want that to happen. నేను సత్యమే చెప్తున్నాను. I am indeed speaking the truth. దేవుడు కిందకు వచ్చింది మిమ్మల్ని అవమానాల్లో తోసేయడానికి కాదు. God has not come down to put you into ఆ tribulation. అవమానం నుండి బయటికి తీసుకురావడానికి వచ్చారు. He has come to pull you out of the tribulations. అదే మత్తయి చూపించింది. That's exactly what Matthew, the అంత gospel shows. ప్రభావవంతమైన గొప్ప జ్ఞానాన్ని అక్కడ కనపరిచినా కూడా
అక్కడ యూదులు ఎవ్వరూ కూడా వాళ్ళని నమ్మలేదు. Such power was released and such wisdom was released, but the Jews could not చాలా identify. మందిని నేను చూశాను. I have seen many people. దేవుడు వాక్యము ఎప్పుడు గుర్తుకొస్తుందో తెలుసా? You know when they start remembering the word of God? ఎవరైనా దేవుని యొక్క సత్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టు బయటకు పెట్టారనుకో, ఇది అబద్ధము, చివరి దినాలలో అనేక మంది అబద్ధ బోధకులు వస్తారంట అన్న వాక్యం తప్పనిలా గుర్తుకొస్తుంది. ఎవరు గుర్తు చేస్తున్నారు? When somebody goes and tell them the word of God, they immediately connect only one verse. This is a wrong gospel. This is a wrong teaching, because it is mentioned that false prophets will arise. They say only this verse. ఎవరు గుర్తు చేస్తున్నారు? Who is reminding them this verse? అంటే పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపు వారిలో లేదు కాబట్టే ఏది పడతా ఇవన్నీ గుర్తుకు తీసుకొచ్చేది ఎవరు? They are caught up with every wind of doctrine, wrong doctrines and all, because they don't been led by the Holy Spirit. బయట వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు. Outside people do not have this influence. ఆ జీవి ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటది. Remember that living being always casts its eye upon ఈ you. రెక్క నుండి కూడా కన్నులే ఉంటాయి, ఈ రెక్క నుండి కూడా కన్నులే ఉంటాయి. The eyes are on the front and on the back. It's filled with the eyes in both the wings. అవి చూస్తూనే ఉంటాయి. It keeps a watch over you. అవి చూసి ఎక్కడ మాట్లాడతాయి? Where does it speak? పరలోక మందల ఆ సింహాసనం దగ్గర ఒక్కొక్కరు కూడా ఎవరైతే మత్తయి సువార్త ద్వారా ఆ మంచి శక్తి కలిగిన వాక్యానుసారం నడుస్తున్నారో, లోబడి ఉంటున్నారో, వారికి ప్రొటెక్షన్ని, కాపుదల దయచేస్తూ మీ పేర్లు అక్కడ మాట్లాడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. These living beings speak about your names when you start inclining to the word of God. మీరు ఈ విధంగా మత్తయి సువార్త యొక్క ఆ నిజమైన పరిచర్యలో మీరు ఉన్నారు అని అంటే, ఆ శక్తివంతమైన పరిచర్యలో మీరు ఉన్నారు అని అంటే, మీరు ప్రాచీన జీవితంలో మీరు ఉండరు. You will not be things in the past like whatever your thought process are if you are truly there in the Gospel of Matthew. Matthew 26:50. Matthew chapter 26 verse 50. యేసు చెలికాడ నీవు చేయవచ్చినది చెయ్యమని అతనితో చెప్పగా వారు దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మీద పడి ఆయనను పట్టుకొనిరి. ఆయన బంధించడం జరిగింది. Jesus was grabbed by these people and arrested. అంటే ఆయన శిష్యులుగా ఎలా నడుచుకోవాలో, ఆయన యుగాంతం గురించి ఎలాగ బోధించారో, తర్వాత ఆయన ఎలాగ బంధించారో, ఆయన ఎలాగ లెగుస్తున్నారో, ఎలాగ మూడో దినం లెగిసారో, ఇవన్నీ కూడా మత్తయి సువార్త ఎంతో బలవంతంగా ఆ దినాలలో ప్రకటింపబడింది. The Gospel of Matthew was spoken loudly and clearly to all the people about how he was born, his resurrection, how he will be captured. Everything was మత్తయి mentioned. సువార్తలో ఉన్నారనుకో, If you are there in the Gospel of Matthew, ఏదైనా ఒక నింద కానీ, ఒక బాధ కానీ, ఒక దుఃఖం కానీ మీకు వచ్చినప్పుడు, ఈ విధంగా నన్ను బంధిస్తుందా, దీని నుంచి నేను బయటికి రావాలని ఆలోచించాలి కానీ తిరిగి వాళ్ళ మీద గొడవలకు వెళ్ళకూడదు. if you have been humiliated, dishonored, or even backbited, or somebody has falsely accused, you will say, how should I come out of this grabbed attention? You will always focus. కాబట్టి దేవుని యొక్క పని ప్రవక్తల ద్వారా ప్రకటించిన మాట ఎంతో శక్తివంతంగా జరిగింది అన్నది ఇదొక సూచన. Therefore, this is a sign about how the word of God has been spread across through these prophets. అంటే ఈ 4 జీవులలో కన్నులతో నిండి ఉండిన ఒక జీవి ఈ పనిని నెరవేర్చింది. మత్తయి సువార్త మొత్తము బలవంతంగా, శక్తివంతంగా, ప్రభావవంతంగా కూడా జరిగించింది. The Gospel of Matthew was with all power by force and which spread to all these people. ఈ జీవి క్రీస్తు యొక్క మనసు, క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు, వాటిని నెరవేర్చే పని ఈ జీవే నెరవేరుస్తుంది. Now this is the living being that fulfills the mind of Christ and all the plans and intentions. ఈ క్రీస్తులో విధేయతగా ఎలాగ చూపించాలి, ఎలాగ లోబడాలి, సత్యంలో ఉన్నారా లేదా అనేది ఈ జీవి చూస్తూనే ఉంటుంది. This living being will keep on watching over you whether you are obedient, whether you are living according to the word of God or not. ఉందా? మత్తయి సువార్తలో ఉన్నటువంటి విధేయత ఉందా? Do you have that obedience which is mentioned in Gospel of Matthew? లోబడుతున్నారా? Are you obedient? దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మేరీ జోసెఫ్లు ఎలాగ ఉపయోగించబడ్డారో అలాగే మీరు వాడబడుతున్నారా? As Joseph and Mary was used by God, are you able to be used by God? ఎందుకంటే సింహము కదా, ఆ సింహం యూదా గోత్రపు సింహం ఉందా, గర్జించే సింహం ఉందా? So which lion do you have in your life? The roaring lion that is of Satan, or the lion of Judah which is of Jesus Christ? యూదా గోత్రపు సింహము మీ దగ్గర ఉంది అనంటే ఆ జీవి నీ వంకే చూస్తుంది. If you have the lion of Judah with you which is Jesus Christ, that living being will watch over you. ఒకవేళ ప్రమాదం వచ్చినా కూడా బయటకు వచ్చే మార్గం నీకు చూపిస్తుంది. Even if you have a problem, it will show you a way of escape. తప్పక బయటకు వచ్చే మార్గం తప్పక చూపిస్తుంది. For sure they will show you a way of escape. తండ్రి యొక్క ఆది దేవుడు మంచి జీవితం మీకు ఇవ్వాలని ఇష్టపడుతున్నారు. God the Father wants to give you a blessed life. అందుకే చెప్తున్నా,
ఈ జీవి దేవుని కుమారుని పనిని సూచిస్తుంది. This living being shows the work of the Son of Man. మాథ్యూ ఎందుకు రాశాడు తెలుసా? You know why Matthew wrote this? మాథ్యూ అన్ని ఆయన చేసిన గొప్ప కార్యాలు కంటితో చూశాడు. Because Matthew saw all the great things of Jesus Christ during ఆయన his life. ఎట్లా వచ్చారో చూశారు. He saw the way Jesus came. బయట వాళ్ళకి తెలియదు. Outsiders do not know. బయట వాళ్ళకి తెలియాలంటే నిన్ను చూస్తేనే తెలియాలి. They should know only when they see you. నీలో మతం చూడకూడదు. People should not see the religion in you. నీలో దేవుణ్ణి చూడాలి. They should see God inside the మత్తయి husband. సువార్త ఆ బలవంతమైన సువార్త యొక్క లక్షణాలు మీరు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇలా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. If you have the understanding of Gospel of Matthew, then the powerful things will be released. ఈ సింహము అన్నది ఒక ఆ శక్తివంతమైన ప్రభావవంతమైన లక్షణము నీలో ఉంటూ నీకు ఆ కాపుదల నీకు ఉండాలి అని అంటే విధేయత లోబడే మనస్తత్వం నీకు ఉండాలి. You need to have obedience and willingness when you want to have that power which is from the Gospel of Matthew. దానిని బట్టే మీరు ఏ సువార్తలో ఉన్నారా అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Based on that, you will know what type of gospel is that. సింహము ఉందా నీ జీవితంలో? Do you have the lion as a living being inside you? గర్జించే సింహం కలిగిన సాతాను ఉన్నాడా, లేకపోతే యూదా గోత్రపు సింహం ఉందా నీ దగ్గర? Do you have Satan as a roaring lion in your life, or the lion of Judah who is Jesus Christ? యూదా గోత్రపు సింహం నీ దగ్గర ఉందనుకో, నీ శత్రువులు కూడా నీకు మిత్రులుగా మారుతారు. If you have the lion of Judah inside your life, your enemies also will become friends to you. అప్పుడు ఎవరైనా నీ తట్టే తిరుగుతారు కానీ నువ్వు ఎవరి తట్టు తిరగన అవసరం లేదు. Then you don't have to turn towards anybody, they will turn towards you. గర్జించు సింహం నీ దగ్గర ఉందనుకో, But if you have the roaring lion to నీ Satan in ఇంట్లో your life, సంతోషం ఉండదు, నీ ఆఫీసులో సంతోషం ఉండదు, ఎక్కడ కూడా నీకు సంతోషం దొరకదు. in your house, in your office, you be it anywhere, you will not have peace. ఎందుకంటే నువ్వు అదే నమ్ముతావు కాబట్టి. Because you believed in it. ఒక జీవి యొక్క పని మత్తయి సువార్త. One of the role of the living beings is ఆ Matthew. మత్తయి సువార్త రాబోయే శ్రమను కూడా ముందుగానే గుర్తించి వాళ్ళని కాపాడుతూ తీసుకుంటూ వస్తుంది. The Matthew of Gospel will also forewarn you and show you the things that's going to come and protect. వినేటప్పుడు మీరేమనుకోవాలి తెలుసా? When you are hearing now, you know what you should నేను think? దేవుడి గురించి తెలుసుకున్నానంటే నా ప్రవర్తనలో మార్పు ఉండాలి. If I know about God, there should be a transformation in my నా mind. ప్రవర్తనలో మార్పు ఉందంటే తప్పకుండా దేవుడు నా జీవితంలో కార్యం చేస్తారు. God will answer when there is transformation in my mind. ఈ లోక జ్ఞానంతో మాట్లాడింది విన్నారు అని అంటే మీ జీవితాలు ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అలాగే ఉంటాయండి. If you hear to the words that is spoken by the worldly people, then your lives will not change. It will be the దేవుడికి same. కావాల్సింది నీ జీవితంలో మార్పు కావాలి. God wants the change in your life. రెండోది ఎద్దు. The second one is the ox or the bull. ఎద్దు వచ్చి యాజక ధర్మాన్ని సూచిస్తుంది. The ox or the bull displays the characteristics of ఎద్దు a ఏంటి priesthood. తెలుసండి? ఎంతో శ్రద్ధాశక్తులు కలిగి ఉంటుంది. The bull or the ox has so much of patience and power. ఈ ఎద్దు ఈ సువార్త ఎవరిది చెప్తా? లూకా రాసిన సువార్త ఇది. It's all about the Gospel of Luke. మత్తయి ఎలా రాశాడు? మత్తయి సువార్త ఎలా రాశాడు? యూదులందరినీ కూడా మైండ్లో పెట్టుకుని వాళ్ళ ప్రవర్తన అంతా చూసి దేవుడు ఇంత చెప్పినా కూడా ఇన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసినా కూడా వాళ్ళు ఇలా పట్టించుకోవట్లేదు అన్నట్టు వాళ్ళకు అనుగుణంగా ఆ సువార్తని ప్రకటించడం జరిగింది. That's how Matthew had written the Gospel, because he was a Jew. He was able to compare the lives of those people. లూకా అన్య జనాంగం నుండి వచ్చాడు. But Luke came from the Gentile. అతను ఎంతో శ్రద్ధ భక్తులతో ఉంటాడు, ఎప్పుడు కూడా చాలా కృతజ్ఞతతో ఉంటాడు. He was very faithful and he had so much of devotion. అందుకే ఎద్దుని ఆ కాలంలో అందరూ కూడా బలి ఇవ్వడానికి దూడని తీసుకొస్తూ ఉండేవారు. That's the reason they were slaughtering the ox or the calf during the time of sacrifice. అందులో ఒక జీవి ఎలా ఉంది? ఎద్దు యొక్క మొహంలా ఉంది. Now one of the living being was like an ox. అది లూకా సువార్తని సూచిస్తుంది. That is signifying the Gospel of Luke. ఈ లూకా సువార్త అన్యజనులకు రాయబడి ఉంది. And Luke was written to the Gentiles. అంటే లూకా సువార్తకుడు కూడా ఒక అన్యుడే అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember that Luke also was once a Gentile. అంటే యూదులు రబ్బీ అనున్నది యూదులు వాడతారు. The words like rabbi was spoken by the Jews. అందుకే మత్తయి రబ్బీ అని మాట్లాడాడు That's అన్నిట్లో. the reason in book of Matthew you find that rabbi was used కానీ frequently. లూకా వచ్చి యజమానుడా అని అంటాడు. But in the Gospel of Luke it is mentioned as master. అంటే యేసును యూదా జాతికి సంబంధించిన వంశావళిగా కాకుండా సర్వ మానవాళికి సంబంధించిన వంశావళిగా అతను చూపించాడు. So Luke was projecting Jesus Christ as the Lord of all, not only to the Jews. అందుకనే మానవ జాతిని స్థాపించిన ఆదాము నుండి సర్వ మానవ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు లూకా. Right from the genealogy of Adam, we find that Luke has portrayed everything. ఇదెవరు మీకు చెప్పరు. Nobody will tell about these things. లూక్ 3:38 ఒకసారి చూడండి.
లూకాసు వార్త 3వ అధ్యాయము 38వ వచనం. లూక్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 38. కేయినాను ఎనోషుకు, ఎనోషు షేతెకు, షేతు ఆదామునకు, ఆదాము దేవునికి కుమారుడు. మీరు మత్తయి సువార్తలో ఉన్న వంశావళి, లూకా సువార్తలో ఉన్న వంశావళి చూస్తే చాలా షాక్ అవుతారు. If you see the difference between Matthew genealogy and Luke genealogy, it will be very interesting. మాథ్యూ వచ్చి అబ్రహాం దగ్గర నుంచి మొదలు పెడతాడు, Matthew starts from the genealogy of Abraham. కానీ ఇతను ఆదాము గురించి మొదలు పెట్టాడు. But here you see Luke also talking from Adam. వాళ్ళు యూదులకు దేవుడిలాగా చూపించుకున్నారు, Because they were Jews, they were displaying Jesus కానీ as the God లూకా of Jews. వచ్చి మా అందరికీ దేవుడే అని But చూపిస్తున్నాడు. Luke was projecting that God is God of all flesh and all souls. ఇక్కడ ఎంతో కనికరముతోనూ శ్రద్ధతోనూ మనిషి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సంపూర్ణ మానవత్వాన్ని వివరించాడు ఇతను. He was clearly displaying the wonderful attributes of Jesus Christ, that is for all human beings. ఎంతో ఎంతో శ్రద్ధ భక్తులు లూకా సువార్తకు ఉంటుంది. There was so much of devotion and so much of focus. ఎద్దు చాలా హంబుల్ గా ఉంటుంది. The ox is very humble in nature. ఈ లూకా సువార్తికుడు ఎవరు? ఒక వైద్యుడు. And who is Luke? He is a physician. He's a కానీ అతనిలో doctor. కనికరం ఉంది, But he had compassion. శ్రద్ధ ఉంది. ఒక కనాను స్త్రీ వచ్చి నా బిడ్డకి స్వస్థత చెయ్యి అన్నప్పుడు వీళ్ళ కోపం వచ్చింది. When a Canaanite woman comes and asks Jesus to heal their child, his disciples were getting Hello. upset at her. వెళ్ళు, దూరంగా వెళ్ళు వెళ్ళు. And they were saying, go away from here, Canaanite woman. ఎందుకు? వాళ్ళ ప్రవర్తన చూడండి అక్కడ. See the way, look at the behavior, కానీ consider the ways. దేవుని యొక్క ప్రవర్తన ఎక్కడా మారలేదు. But Jesus' character did not change at all. శిష్యుల్లో మార్పు ఏంటి, దేవుడిలో మార్పు లేకపోవడం ఏంటి? What is the difference between the disciples? శిష్యులకి కనాను వాళ్ళనే అంటే ఒక చిన్న చూపు ఉండేది, Because the disciples were not considering కానీ the Canaanite దేవుడికి woman. ఏంటి, ప్రతి వాళ్ళు నా పిల్లలే, నేను వాళ్ళందరినీ కాపాడుకోవాలన్న మనస్తత్వం లూకా సువార్తకు But ఉంటుంది. Luke had the intention on displaying the character of Jesus because he was God of all అందుకే flesh. అందుకే ఆయనలో ఉన్న మానవత్వాన్ని అందరికీ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. So he showed the humanity nature of Jesus Christ to everybody. క్రీస్తు భూమి మీద చేసిన పరిచర్య గురించి శ్రద్ధగా క్రమబద్ధంగా రాశాడు అతను. He wrote the Luke gospel with so much of patience and so beautifully exposed. ఎలా చూపించాడు? Exponentially he told. ఎలా చూపించాడు? ఇప్పుడు మత్తయి సువార్త ఉందనుకోండి, ప్రవక్తల లేఖనం ద్వారా జరిగించారని చూపించాడు. Matthew wrote about what about spoken about the prophets. ఇక్కడ లూకా చూస్తే యేసు సర్వ మానవాళి కోసం మరణించారు, తిరిగి లేసారని చూపించాడు. But Luke wrote that Jesus Christ died for all the people and he rose again. విశ్వాసము మరియు ఆయనని ఎలా వ్యతిరేకించారో వాటి గురించి ఇక్కడ చాలా చాలా జాగ్రత్తగా అతను వివరించి రాయడం జరిగింది. He beautifully wrote with a great exponentially about the things about Jesus Christ. అంటే చూసిన దాన్ని ఎంతో శ్రద్ధతో చూడండి. లూక్ 1:1-4. లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయము 4 వచనం. లూక్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 1-4. ఘనత వహించిన థెయోఫిలా ఆరంభము నుండి కన్నులారా చూచి వాక్య సేవకులైన వారు మనకు అప్పగించిన ప్రకారము మన మధ్యను నెరవేరిన కార్యములను గూర్చి వివరముగా వ్రాయుటకు అనేకులు పూనుకొన్నారు కనుక నీకు ఉపదేశింపబడిన సంగతులు నిశ్చయముగా జరిగినవని నీవు తెలుసుకొనుటకు వాటిని అన్నిటినీ మొదటి నుండి తరచి పరిష్కారముగా తెలుసుకొనియున్న నేనును నీ పేరట వాటిని గూర్చి వరుసగా రచించుట యుక్తమని ఎంచితిని. ఎందుకు ఎంచారు వీళ్ళు? ఉన్నది ఉన్నట్టు ఎందుకు రాశారు వీళ్ళు? చదువుకుంటానిక. Why did they write this careful account? లూకా సువార్త ఎందుకు రాశారు? Why was Luke gospel written? చదువుకుంటానిక. Is it only to just వాళ్ళ read? కల్లారా చూసినది, They carefully investigated everything చెవులారా that they saw. విన్నది, They saw, they వాళ్ళ heard. మధ్యలో జరిగిన గొప్ప కార్యాలు, It's all the great attributes ఆ of God. కార్యాలు నీ జీవితంలో కూడా జరుగుతాయి అని చెప్పేదే రెండవ జీవి మీకు నీవు చూపించేది. The second living being is showing that you also should live like this. ఇదే యాక్ట్స్ 1:1-6 చూడండి. Let's go to Acts chapter 1 verses 1 and 6. అపోస్తల కార్యము 1వ అధ్యాయము 6వ వచనం. యాక్ట్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 1-6. ఓ థియోఫిలా, యేసు తాను ఏర్పరచుకొనిన అపోస్తలకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన తరువాత ఆయన పరమునకు అంతవరకే ఫస్ట్ వర్స్. The first ఆ థియోఫీలు ఎవరు తెలుసా? అన్యజనాంగము. In my first book I told you, Theophilus, about everything Jesus began to do and teach. The Theophilus category is the Gentiles. And the 6th first book verse is చూడండి Luke. ఇప్పుడు. Now let's read verse 6. 6వ వచనం. కాబట్టి వారు కూడి వచ్చినప్పుడు ప్రభువా, ఈ కాలమందు ఇశ్రాయేలునకు రాజ్యమును
మరలా అనుగ్రహించదవా అని ఆయనను అడుగగా ఎవరు అడుగుతున్నారు? అన్యజనాంగం అడుగుతున్నారు. So when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you for అంటే peace, right? ఈ లూకా అపోస్తల కార్యాలు రాసింది కూడా లూకానే. Acts the apostle was written by Luke. ఆ లూకా ఏమంటున్నాడు? సర్వ మానవాళి మీద ఎంతో ప్రేమ కనపరుస్తున్నాడు. ఇది రాసిన ఆ జీవి అందరి వంక కూడా చూస్తుంది. And that living being is watching over every person. ఆ మత్తయి సువార్తలో ఉన్న ఆ శక్తిని వాళ్ళు పొందుకున్నారా లేదా? 2 లూకా సువార్తలో ఉన్న ఆ సర్వ మానవాళి మీద ఆ ప్రేమని కనికరాన్ని వాళ్ళు పొందుకుని ఉండగలిగారా లేదా? వాళ్ళ ప్రవర్తన అలాగే ఉంటుంది. నువ్వు ప్రేమించగలుగుతున్నావా? Now the Matthew and Luke, that is the lion and the ox, both watch over you, whether you are seeing the power that is written in Matthew and the compassion that is written in Luke. Are you able to show that same love and affection to others even if they don't? దేవుడు ప్రేమను అందరూ పలికేస్తారు. Everybody will say the love of God or దేవుడు God is ప్రేమ love. మనిషి ప్రేమించుకునే ప్రేమ లాంటిది అనుకుంటున్నారా? Do you think godly love is loving a man to a man? అది అటువంటి ప్రేమ అనుకుంటున్నారా? Do you think that is the love? సడన్ గా ప్రేమ ఉంటుంది, తర్వాత గోడకేసి కొడతారు. Today you will say love and the next day ఈ you will రోజే bang అంటారు around ఈ with మనిషి చాలా మంచోడని. them. Today you will say my person is very మరలా good. వాళ్ళే అంటారు ఈడు ఇలాంటోడని. And the same person will again change the testimony. ఏది ప్రేమ ఏది? Where is the love? కానీ దేవుడు ప్రేమ నువ్వు ఆయనకి దూరంగా వెళ్ళ నిన్ను కొట్టి తీసుకొచ్చేదే ప్రేమ. But godly love is this: even if you go astray, he through punishment he brings you back. నీకు That's the love of వార్నింగ్ God. ఇచ్చి తీసుకొచ్చేది దేవుడు ప్రేమ. He shows warning, but that's also love of God. నీకు రియాలిటీలోనికి డిసెప్షన్ లో ఉంటావు కదా, రియాలిటీకి తీసుకొచ్చేది దేవుడి ప్రేమ. When you are being deceived, God shows you the character to bring you back. That's the love of God. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రేమలో నో అనుకున్నారంటే మళ్ళీ కలవరు. In the worldly love, when a person says no means you cannot come back again. కానీ దేవుడి ప్రేమలో నువ్వు నో అని వెళ్ళిపోయినా దేవుడు నీ వెనకాలపడి వస్తూనే ఉంటారు, ఏదో ఒక విధంగా వస్తూనే ఉంటారు. But in godly love, even if you say no and walk off, God will keep coming behind you through his word to bring you back. అది లూకా సువార్త ఇక్కడ ఎంతో శ్రద్ధతో ఆయన చేసిన కార్యాలని ఎంతో విధేయతతో చూపించాడు, ఎంత హంబుల్నెస్ తో చూపించాడు. With lot of humbleness, Luke was displaying the characteristics of Jesus. హంబుల్నెస్ లో ఏముంటుంది? What is there in humbleness? ఓర్పు ఉంటుంది, There will be patience. ఓపిక ఉంటుంది, There will be long suffering. సహనం ఉంటుంది. There will be endurance. ఉందా? Do you have these three? ఇక్కడ లూకా సువార్తలో ఏముంది? సర్వ మానవాళి మీద ప్రేమను చూపిస్తున్నాడు. But what is there in Luke? We see everything that is the compassion of అది God. ప్రతి మనిషికి అటువంటి విధేయత, ప్రతి వాళ్ళ మీద, వాళ్ళు దుర్మార్గుడైనా కూడా నువ్వు ప్రేమించాలి. Even if the person is wicked, you need to display that love నువ్వు upon him. ప్రేమిస్తున్నావంటే ఆ మనిషి మీద నెగిటివ్ కూడా నువ్వు లోపల పలుక్కో. When you truly love the person, you will not utter నువ్వు negative thoughts also. ప్రేమిస్తున్నావంటే, నువ్వు అబ్బాయిని ఒకరిని ప్రేమిస్తున్నావు అంటే నువ్వు వాళ్ళలో ఉన్న ఏ నెగిటివ్ కూడా నువ్వు ఇంకెప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవు. You will not remember anything which is negative in the future also. కాబట్టి ఈ సువార్తలో ఆయన యొక్క ఉపదేశాలు, ఆయన చెప్పిన ఉపమానాల మీదనే అన్ని ఆధారపడి ఉంటుంది లూకా సువార్త అంతాను. So Luke is all about the parables and the warnings. కాబట్టి యేసు యూదులకు యూదరేతరులకు ఒకే విధంగా రక్షణ ఇచ్చారని మాత్రం కాదు. So it is not only for the Jews that the salvation has come. అంటే లూకా సువార్త యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మనుష్య కుమారుడుగా వాళ్ళు పిలుచుకుంటున్నారు. So Luke was addressing Jesus Christ as a son of man. కాబట్టి ఇంకొక జీవి ఈ సువార్తలో ఉన్న శ్రద్ధా భక్తులను చూస్తుంది. But the other living being sees the way the people were behaving. ఎంటైర్ ఈ సువార్తలో శ్రద్ధ భక్తులు కనబడతాయి. అవి నీలో ఉందా లేదా అని ఆ జీవి నీ వంక చూస్తూనే ఉంటది. That living being will see the devotion and the way you are proceeding, you are asking for. కన్నులతో చూస్తూనే ఉంటుంది. And through the eyes it keeps watching over you. శ్రద్ధా శక్తులు అంటే అది యాజకుల యొక్క ధర్మం. అది యాజకులు అటువంటి శ్రద్ధతోనూ ఓర్పుతోనూ ఓపికతోనూ ఉండాలి. So the priest will always have that carefulness and they will having that devotion in them. కాబట్టి లూకా సువార్త ఎప్పుడూ కూడా సర్వ మానవాళి మీద దృష్టి ఉంచే సువార్త అది. Because Luke was displaying about the gospel to all the humanity. అందులో ఉన్న ఒక జీవి ఎవరు శ్రద్ధ కలిగి ఉంటారు, ఎవరు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారని చూసే పనే ఆ జీవి యొక్క పని. Now the second being's role is to see who is focusing and who are మూడోది carefully మానవ observing. రూపము. The third one is like the face of a man. ఈ మానవ రూపము ఎవరు? మార్కు సువార్తను సూచిస్తుంది. Revelation chapter 4, going back to that, what is the role of this the third being? It talks ఎందుకంటే about Mark. మానవ రూపముతో ఆయన శరీరధారి కావడాన్ని చూపిస్తుంది ఇక్కడ. It shows that he came in the human form.
మాథ్యూ ఏం చూపిస్తుంది? What does Matthew represent? ఆ శక్తివంతమైన ఆ ప్రభావాన్ని దేవుని యొక్క పరిచర్యని చూపించింది. It shows about the almighty power and the power and the role of Jesus ఏ Christ. while he was విధంగా living. జరగబోయే ప్రమాదం నుండి ఎలా కాపాడి బయటకు తీసుకొచ్చారో చూపించింది. It also shows about how they were protected and how they were taken care కానీ of. ఈ మానవ రూపం ఏంటి? But what is the face of a man like? ప్రపంచం మొత్తానికి కావాల్సిన ప్రతి మనిషికి కావాల్సింది హార్ట్ అంటారు. హార్ట్ కాదు నేను చెప్పేది, Every person says that the heart is the most important thing. వివేకము. I will say understanding is very important. ఇది లేదు కాబట్టే, అర్థం చేసుకునే మనస్తత్వం లేదు కాబట్టే ఎక్కడా కూడా వాళ్ళని చేర్చుకోరు, వాళ్ళని ఎవరు అర్థం చేసుకోరు. Because they lack understanding, they don't bring people towards themselves. మానవ రూపము అన్నది వాళ్ళు వివేకాన్ని చూపిస్తుంది. వివేకముతో వాళ్ళు జీవిస్తేనే వాళ్ళ కుటుంబంలో కానీ ఎక్కడ పని చేసినా వాళ్ళు సంతోషంగా When జీవించగలుగుతారు. a person has the right understanding, they will have peace both at the workplace and at their homes. ఈ మానవ రూపము ఎందుకు వచ్చింది? Why did the face of a man come? ఫస్ట్ here? సింహము అని వచ్చింది. First was like a lion. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎలాగ శక్తివంతంగా అక్కడ పరిచర్య చేశారు, స్వస్థత ఎలా ఇచ్చారు, ఎలాగ దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టారని చూడగలిగారు. We're able to see the great miracles of Jesus Christ, the casting out demons and the healing of the people. లూకా వచ్చి సర్వ మానవాళికి ఆయన దేవుడు అని చెప్పి ఆయన యొక్క స్వభావాన్ని చూపించడం జరిగింది. We see the characteristics and the compassion of Jesus Christ through the book of Luke. That he's మనిషి the God for all రూపం flesh. ఎందుకు వచ్చిందంటే అందరూ కూడా మనుషులే కదా. Why did the face like a human face, the third one had a human ప్రతి face come? మనిషికి ఉండవలసింది వివేకం ఉండాలి. Every person needs to have right రెండు, understanding. త్యాగం చేసే శక్తి ఉండాలి. They should have the ability to sacrifice. త్యాగం అంటే తెలుసా You మీకు? know what is sacrifice all about? ఇటువంటి భ్రష్టత్వమైన జీవితం నేను జీవించకూడదు, అదే త్యాగం. When you detest your own wrong life, that is sacrifice. ఇలాగ నేను అబద్ధం చెప్పకూడదు, అది త్యాగం. When you say I'm not going to lie anymore, that is sacrifice. మరి ఉందా మరి? Are you able to be determined to మరి say అది that? లేకుండా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మరణం చెందారు మన పాపాల కోసం అని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు? So how can you say that Jesus Christ died on the cross for your sins? ఒక అబద్ధం చెప్తున్నారంటే మీరు అబద్ధ సాక్ష్యం పలుకుతున్నారు అని అర్థం అక్కడ. When you are saying a false witness means you are telling lies. మరి ఎక్కడ త్యాగం ఉంది? Where is the sacrifice then? ఇక్కడ వివేకము అన్నది ఉండట్లేదు కదా. There is no understanding at all. దెయ్యానికి శక్తి ఉండదు. The Satan doesn't have any power. వాడు చెప్పిన మాటలు నువ్వు విన్నప్పుడే వాడికి బలం వస్తుంది, నువ్వు వీక్ అవుతావు. When you give importance to his words, he becomes strong and you become weak. వాడు ఎందుకు అంత శక్తిగా ఉన్నాడు? Where did he derive his strength ప్రకటన from? గ్రంథంలో ఎక్కడి నుంచి ఘట సర్పం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where did that great dragon come ఒక from in the చిన్న book of పాము Revelation? పిల్లలా ఉండేది ఘట సర్పం ఎలాగయింది? It was a mere serpent. It became మనుషులు a great వాళ్ళ dragon because of it. బలహీనతల ద్వారా దానిని పెంచారు. Because of the weakness of man, that serpent became a dragon. The దేవుడు enemy. ఎప్పుడు కూడా మీకు బాధ కలిగించకుండా చూసుకోవాలన్నది దేవుడి పని. The intention of God is not to give you any problems. మరి వాళ్ళు వినలేదనుకో But if they are not దెయ్యం obedient, టేకప్ చేసుకుంటాది. the devil will take over. ఎందుకంటే అనుభవ జ్ఞానం అయిన తర్వాతే మార్చుకుంటానంటే అలాగే వెళ్ళండి. కొంతమంది వెంటనే మార్చుకుంటారు, కొంతమందికి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి. Now some people only after getting punished, they want to understand. Some people quickly, some people delay. So it is still an కాబట్టి experience. శ్రద్ధ భక్తులు కలిగిన యజమానుడికి లోబడకుండా వేరొక యజమానికి లోబడితే అట్లాగే ఉంటుంది. So to the person who is concerned master, when you submit, you will get blessing. But if you are not, దేవుణ్ణి ఒక యజమానిలాగా చూసుకున్నాడు లూకా సువార్త. Luca was portraying the role of God as a master or Jesus as master. కానీ ఇక్కడ మానవ రూపము మార్కు వచ్చి ఎంతో వివేకముతో దేవుణ్ణి ఆరాధించడం చూపిస్తున్నాడు. But Mark was talking about the understanding aspect of it. and he అందులో was glorifying God. వివేకముతో దేవుణ్ణి సేవ చేయడం చూపిస్తున్నాడు. He was showing about the servant or being a servant to నువ్వు God. దేవుడికి ఎలా సేవ చేయగలుగుతావు? How can you be a servant to ఆయన God? చెప్పిన మాట నిన్ను విని నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకుంటున్నావు అనుకో, నువ్వు దేవుడి సేవ చేస్తున్నావు. When you hear the word of God and humble yourself, that means you are a servant of God. ఆయనే చెప్తున్నారు కోపం పడొద్దు అని చెప్తున్నారు. అది నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవుడి సేవ చేస్తున్నావు. God is telling, do not get angry. And if you are obeying to that particular word, means you are walking as a servant of God. త్యాగం అని అంటున్నారు. త్యాగం అని అంటే నీలో ఉన్న బలహీనతలు నువ్వు త్యాగం చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు దేవుడి సేవ చేస్తున్నావు. The weaknesses that is there inside you, when you are overcoming the weaknesses, that means it's a sacrifice. You are అప్పుడే becoming a మీరు servant of God. వివేచించగలుగుతారు, Then you can understand. వివేకంగా ప్రవర్తించగలుగుతారు. Then you can understand and behave wisely. సువార్త
నోటితో ప్రకటించే వాళ్ళు ఉంటారు, There are many people who share the gospel through their words. చెట్టు పేరు చెప్పి కాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉంటారు. There are people who will show the tree and sell the నాకు fruit. చెట్టు పేరు వద్దు, కాయలు అమ్ముకోక్కర్లేదు. I don't have to sell the fruits and show the tree either and tell the నీ name of the tree. శరీరమే ఆ చెట్టు కాయలాగా చూపించు. But let your entire body be and actions be like a అది fruit. మార్కు సువార్త యొక్క లక్షణము. That's the characteristics of Mark. You have చూడండి, to be మార్క్ fruitful. 10:45. Mark 10 verse 45. మార్క్ సువార్త 10వ అధ్యాయము 45వ వచనము. మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకును అనేకులకు ప్రతిగా విమోచన క్రయధనముగా తన ప్రాణమును ఇచ్చుటకును వచ్చిననెను. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many. Mark 10 verse 45. ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది? What do you see in this verse? మనుష్య కుమారుడు పరిచారము చేయించుకుంటానికి రాలేదు, The Son of Man did not come to serve others. పరిచర్య చేయడానికి వచ్చారు. He did not come to be served himself. He came to serve others. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచర్య ఏంటి? What is the ministry of Jesus Christ? ప్రజల కోసము ఆయన శిలువ మరణం చెంది వారికి రోగం నుండి, శాపం నుండి, దోషం నుండి విడుదల కలిగించారు. The Lord Jesus Christ, through the crucifixion, he came and delivered the people from their sicknesses and all the demonic oppression and everything. దేవుని యొక్క శక్తి, దేవుని యొక్క జ్ఞానాన్ని చూపించాడు. He showed the power of God and showed the wisdom of God also. ఎంతో శ్రద్ధతో తండ్రికి మహిమ తెచ్చే విధంగా, తండ్రి నామానికి ఘనత తెచ్చే విధంగా ఆయన ప్రవర్తన కనబడింది. His behavior was so apt and carefully he was glorifying God. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అడిగే ప్రశ్నలకి ఎంతో వివేకంగా జవాబిచ్చారు. And to all the people who were questioning, with full of wisdom, he was giving an answer. అది సేవకుని యొక్క లక్షణము. That is the role of a servant of God. సేవకుని యొక్క లక్ష్యము ఎంత చదువుంది కాదు. Servant of God is not about your qualification. అవసరం లేదు, దేవుడికి నువ్వు చదువు ఉంది అయితే నువ్వు నాకు సరిపోవని అంటారు. When you say you're qualified, God says you're not fit for me. ఎందుకంటే దేవుడిచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఈ లోక జ్ఞానంతో కలపడం వల్లనే సొలొమోన్ లైఫ్ అట్లాగా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. Solomon's life was destroyed because he corrupted his wisdom with నీ godly సేవ wisdom. లోకపరమైన సేవ చేస్తున్నావా, దేవునికి చిత్తంతో సేవ చేస్తున్నావా అన్నది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. You check whether you're a servant of God according to the worldly నీ standard సేవ or ఇంట్లో godly ఉండాలి. standard. Your service should start at నువ్వు నీ home. భర్తకి సేవ చేయి, పరిచర్య చేయి. You start ministering and నీ serving your పిల్లలకి husband. పరిచర్య చేయి. Start serving your నీ children. భార్యకి పరిచర్య చేయి. You serve your నీ wife. కుటుంబాలకి పరిచర్య చేయి. Serve your family. దేవుని యొక్క శక్తిని చూపించు. And show the power of God through them. దేవుని యొక్క సేవ ఎలా ఉంటుందో చూపించు అందరికి. Show them the power of God through your life. అప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా నీలో దేవుని యొక్క శక్తిని, దేవుని యొక్క సేవకుణ్ణి, దేవుని యొక్క వివేక జ్ఞానాన్ని నీలో చూసి వాళ్ళు గుర్తించగలుగుతారు. Then people will see the wisdom of God operating in your life. కాబట్టి తండ్రి చిత్తమును సంపూర్ణంగా విధేయుడైన వ్యక్తిగా చూపించాడు ఇక్కడ మార్కు. Now Mark was showing as the all-powerful Son of Man. తండ్రి చిత్తమును సంపూర్ణంగా, ఈ రోజు బాగుండి రేపు ఫెయిల్ అయిపోయి, ఎల్లుండి బాగుండి తర్వాత ఫెయిల్ అయిపోయి కాదు. God's perfect plan and power was clearly displayed by Mark. It's not up and down. బోధించుట, ప్రకటించుట, అవసరతలో ఉన్నవారికి బోధిస్తూ సేవ చెయ్యాలి. Now preaching and teaching to the people who are in need, you have to preach accordingly. అదే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి భూమి మీద చేసింది. That's what Jesus Christ did. ఇది మానవ రూపముతో ఉన్న ఈ మార్క్ అతను గుర్తించగలిగాడు. Mark was able to identify these things. ఆయన ఎంత పరిచర్య చేశారు? What was the role and ministry of Jesus Christ? ఎలాగ పరిచర్య చేశారు? How did he do? ఎంత పరిచారము చేశారు? How much did he preach? ప్రాణము పెట్టే అంత పరిచర్య చేశారు ఆయన. He lived a life even by giving his ఆయన life to కడుపు the death of cross. పోషించుకోలేదు. He was not giving importance to his own belly. అనేక మంది జీవితాలు బాగు చేశారు అక్కడ. He ensured that others' life is being పరిచర్య taken care అంటే of. జీవితాన్ని బాగు చేయడం అని అర్థం. Service or ministry is taking care of others' life. and జరగబోయేది making them straight. ముందుగా చెప్పి వాళ్ళని కాపాడటం అని అర్థం. Forewarning them and telling them about the things that's going to happen. కాబట్టి శిష్యులకు ఇవన్నీ కూడా ఒక అనుభవ జ్ఞానంగా నేర్పించారు. To all the disciples, he taught through these examples. ఆజ్ఞ ఇచ్చారు, శిష్యులందరికీ ఆజ్ఞ ఇచ్చారు, ఈ విధంగా నువ్వు పరిచర్య చెయ్యాలి, ఈ విధంగా నువ్వు పరిచారము చెయ్యాలి అని. He gave the command to all the disciples that this is how you should live. అంటే ఎవరైతే దేవుని నమ్ముతున్నారో వాళ్ళు దేవుని అడుగుజాడలలో నడవాలి. So therefore, whoever is believing and loving God should walk according to the instructions of God or the shadow of God's instructions. ఒక్కొక్క సువార్త ఒక్కొక్క ఆ టైంలో ఉన్న దాన్ని బట్టి
వాళ్ళు అక్కడే రచించడం జరిగింది. So depending upon the time, the people and the situation and the location, they were writing the Gospels. ఇక్కడ ఏముంది, క్రీస్తుని సేవకునిగా ఆయనకున్న అధికారాన్ని ఇక్కడ చూపించాడు. Now he showed Christ as a servant and also as a person who has మరి authority. ఆయన అధికారాన్ని ఎవరు చూపిస్తున్నారు ఇప్పుడు? Now who is showing his authority to others? ప్రతి వాళ్ళకి క్రీస్తు అంటే ఆయన మన పాపాల కోసం వచ్చారు, శిలువ మరణం చెందారు, మూడో దినం లేపారు, ఇదే చూపిస్తున్నారు. ఆయన శక్తి అక్కడ చూపిస్తున్నారు. To everybody, we are displaying Jesus Christ as the one who came into this world. ఆయన died on the జ్ఞానాన్ని cross and అక్కడ rose again. చూపిస్తున్నారు. Who is showing his power? Who is showing his wisdom? ఆయన యొక్క ప్రభావాన్ని ఎవరు చూపిస్తున్నారు? Who is showing his might to others? ఆయన ఎంత దైవాంత సంభూతుడు ఎవరు చూపిస్తున్నారు? Who is showing the divine nature and the powerful మీరు nature of ఎవరినైనా God? అడగండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? You ask anybody, you know what they'll say? ఆయన మన పాపాల కోసం వచ్చారు, శిలువ మరణం చెందారు, మూడో దినం లేసారు, తర్వాత ఏంటి? నువ్వు ఎక్కడే ఉన్నావు? They will only say the gospel means Jesus died on the cross, he rose again and he'll come back again. But what about you? ప్రతి మానవుడు యూదా గోత్రపు సింహము యొక్క స్వభావముతో మానవాళి అందరి మీద శ్రద్ధా భక్తులతో ఎంతో ఓపికతోనూ ఓర్పుతోనూ సేవ చేస్తూ దేవునికి ఇష్టంగా జీవించాలి, ఆయన అడుగుజాడలో నడవాలి. With lot of patience, endurance and long suffering, you have to follow the instructions of God. ఈ మూడో జీవి యొక్క పని ఏంటి? What is the role of the third living being? which is ఆయన the face of a man? సేవకునిగా జీవిస్తున్నావా లేదా అని చూస్తూ ఉంటది. That living being will check on you whether you are living as a నువ్వు life of శ్రద్ధా servant of God. భక్తులతో ఉన్నావా లేదా అని చూస్తూ ఉంటది. It will watch whether you are carefully walking over the word of God. అలాగే నువ్వు సత్యంలో నిలబడి లోబడి విధేయత చూపిస్తున్నావా లేదని ఈ మూడు జీవులు చూస్తూనే ఉంటాయి. నువ్వు తర్వాత వచ్చాక కూడా నువ్వు ఉన్నావో లేవో అక్కడ నీతో చెప్తూనే ఉంటాయి అవి. These three beings will see whether you are receiving the truth and you are walking according to the truth or not. నాలుగోది పక్షిరాజు. The fourth one is like the eagle ఇది that flies. యోహాను పరిశుద్ధాత్మని సూచిస్తుంది, And this talks about the Holy Spirit mentioned by John the Gospel. వేగాన్ని సూచిస్తుంది. It shows about the speed. The light. పక్షిరాజు యోహాను సువార్తను సూచిస్తుంది. The eagle, which is talks about the flight of the eagle. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? ఉన్న అన్ని పక్షులలో పక్షిరాజుకున్న వేగము అంత ఎత్తు ఇంకా ఏ పక్షి ఎగరలేదు. It's only the eagle that can fly to a great height, and he's also called as the king of the ఈ birds. నాలుగు జీవులు దేవుని పరిపూర్ణ స్వభావానికి గుర్తు. These four gospels are talking about the perfect aspect of God and his character. ఇవన్నీ ఉంటేనే నువ్వు వాళ్ళతో పాటు సంచరించగలుగుతావు. Only when you are there in these four gospels you can have ministry with them. నువ్వు లోకపరంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నావా లేకపోతే మతపరంగా ఆరాధిస్తున్నావా లేకపోతే హృదయపూర్వకంగా నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నావా అన్నది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. By this you would know, are you serving God according to the worldly standard or according to the spiritual standards? అంటే ఈ పక్షి దివ్యత్వమునకు సూచిస్తుంది. దేవుని సర్వ సృష్టికి చెందినవి మరలా ఈ జీవులే అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You should know that these living beings show us all these things. ఈ నాలుగు జీవులకి ఇంకొక లక్షణం ఉంది తెలుసా? Do you know that they have the other side of character also? ఈ నాలుగు జీవులు ఈ నాలుగు సువార్తల్లో మీరు ఉన్నారా లేదా, అటువంటి శ్రద్ధా భక్తులు ఉన్నాయా లేదా, లేకపోతే ఆయన్ని వెంబడిస్తున్నారా లేదా, లేకపోతే మీరు సేవకునిగా ఉంటున్నారా లేదా, మీరు ఓర్పు కలిగి ఉంటున్నారా లేదా, ఇవన్నీ కూడా పరీక్షించి దానికి తీర్పు చెప్పేవి కూడా ఈ నాలుగు జీవులే, గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember, these four living beings are the one who during the time of judgment are going to endorse you whether you are enlightened with the truth. Did you carefully observe or not? Are you really considering after knowing the truth or not? ఇది కథ కాదు. This is not just a story. కథని మాత్రం అనుకోకండి. This is just not a story. ఇది ముందే నమ్మారనుకో మీరు జాగ్రత్త పడొచ్చు, ఆ తర్వాత చూసుకుందాంలే అనుకో తర్వాతే చూసుకోండి. If you know it now, you can go on and take care of yourself. If you see later on, then that later on will take care of you. మీరు మీ పిల్లల్ని ఎలా చూసుకుంటారో దేవుడికి కూడా మిమ్మల్ని అలాగే చూసుకోవాలని ఉంటుంది. As you are watching over your children, God also would like to take care నీ of you. పిల్లలకి దెబ్బ తగలకూడదని నువ్వు ఎలా అనుకుంటావో దేవుడికి కూడా అంతే, నీకు దెబ్బ తగలకూడదని ముందుగానే చెప్తారు. As you don't want your children to get hurt, God also doesn't want you to get hurt. John 12:48. John 12:48. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 48వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 12:48. నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వారికి తీర్పు తీర్చువాడు ఒకడు కలడు. నేను చెప్పిన మాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును. ఒక్కసారి అందరూ కలిసి చదవండి అది. I want every one of you to read John chapter 12 verse 48. నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడు ఒకడు కలడు. నేను చెప్పిన మాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును.
నన్ను నిరాకరించి అంటే తెలుసా? You know what is మీరు the meaning of వాక్యం rejecting ఈ రోజు God? వింటారు. You hear the word of God today, వాక్యం విన్న తర్వాత మీకు ఏదైనా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ మీ ముందుకు వచ్చాయి అనుకోండి. and if there are some instances that reminds you, ఇక్కడ వాక్యాన్ని బట్టి మీరు మార్చుకుని వాటిని ఓవర్కమ్ చేశారనుకో, and based on the word that you heard, if అది you're able to పర్వాలేదు. change, if you change, it is good. అది పర్వాలేదు, మార్చుకుంటే పర్వాలేదు. If you change, then it is good. ఈ వాక్యం విన్నాక కూడా మరలా అదే ప్రాచీన స్వభావము, అదే విధమైన ప్రవర్తన ఉందనుకోండి, But after hearing also, if your life is not transformed, if you're still the same old person, దేవుణ్ణి అంగీకరించట్లేదు, ఆయన తృణీకరిస్తున్నారు, ఆయన నిరాకరిస్తున్నారు అని అర్థం. you have not received God in your life, you have forsaken Him, and also you have rejected Him. అందుకే అన్నారు, నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చేవాడు ఒకడున్నాడు. But all who reject me and my message will be judged on the day of judgment. ఒకడున్నాడు, There is a person who's going to నేను judge. చెప్పిన మాటయే అంత్యదినమున తీర్పు తీర్చును. The word that I have spoken will judge him in the last day. నేను చెప్పిన మాటయే, The word that I have spoken, అట్లా గుర్తుపెట్టుకో. ఏమన్నారు? నేను చెప్పిన మాటయే. the word that I have spoken, says the Lord. ఏముంది ఆ మాట? ఏం చెప్తుంది? What does that word say? వెలుగుక అన్న చెప్పిన మాట. Let there be light. That's what the word says. వెలుగుక అని చెప్పిన మాట ఉంది చూసారా, ఆ మాటే తీర్పు తీరుస్తుంది. When the word says, let there be light, that same word will come and judge you. దేవుడు శిక్షించరు, నాకు ప్రేమే చూపిస్తారంటారు కదా, ఆ వాక్యమే నీకు తీర్పు తీరుస్తుంది. When you say, God will not punish me, God only loves me, that word spoken by you will come and judge you. చాలా మంది దేవుడి వాక్యంలో కొన్ని వింటారు, కొన్ని వినరు. ఏ లేఖనంలో ఉన్నదంతా దేవుడి వాక్యం కాదా? Many people, they take the word of God according to their convenience, not in వాక్యం total. అంతా కూడా నువ్వెక్కడ తప్పు చేస్తున్నావు, తప్పు చేయడం వల్ల ఏ శిక్ష అనుభవించారు, శిక్ష అనుభవించాక పశ్చాత్తాపం పడి ఎలా బయటకు వచ్చారని చెప్పిందే దేవుడి వాక్యము. The word of God always talks about your mistakes and makes you identify those things. నేను మరలా మీకు చెప్తున్నా, నువ్వు ఏదైతే దేవుడి వాక్యాన్ని ఇలా రిజెక్ట్ చేస్తావో ఆ రిజెక్ట్ చేసిన వాక్యమే నీకు తీర్పు తీరుస్తుంది. నువ్వు ఎంత మార్చుకున్నా ఉపయోగం ఉండదు. I'm telling you again, whenever you reject any word of God, that same word of God that you rejected will come and cause judgment upon you. మీరు ఏ వాక్యం రిసీవ్ చేసుకోరా? ఏం వింటాం? ఇప్పుడు చూసిన వాక్యం వినమంటారు, ఏం వింటాము? మాకు తెలీదా? నేను ఎన్నోసార్లు విన్నాను. But when you say, every time they keep on telling and bothering me, listen to the word of God, listen to the word of God. ఈ I know బిహేవియర్ the word of ఉంటుంది God. కదా, When you have this type of attitude and behavior, ఆ బిహేవియరే మీకు తీర్పు తీరుస్తుంది. that attitude and behavior will judge you. అందుకే వాక్యం చెప్తుంది, తీర్పు తీర్చు మనుషుడా, నువ్వు ఏదైనా అనుకో, నీ మీద నువ్వే తీర్పు తీర్చుకుంటున్నావని. That's what the word of God says. You man who judge yourself, you will be ఈ judged by వాక్యం that. నాకు ఎప్పుడో తెలుసు అని అనుకుంటున్నావు అంటే నీకు వాక్యమే తెలియదు అని అర్థం. When you say, yeah, I know this word for quite some time, that means you do not know the word actually. కాబట్టి ఏ వాక్యం రిసీవ్ చేసుకో, ఆ వాక్యాన్ని బట్టి మీరు రిసీవ్ చేసుకుంది కూడా మీకు నిరుపయోగం అయిపోతుంది, ఉపయోగం ఉండదు. So whatever you have learned will be of no use to you because it will become in vain. జాన్ 8:44 కెళ్ళండి. యోహాన్ సువార్త 8వ అధ్యాయము 44వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 44. John chapter 8 verse 44. మీరు మీ తండ్రి యగు అపవాది సంబంధులు, మీ తండ్రి దురాశలు నెరవేర్చు గోరుచున్నారు. ఆది నుండి వాడు నరహంతకుడై ఉండి సత్యమందు నిలిచినవాడు కాడు, వాని యందు సత్యమే లేదు. వాడు అబద్ధమాడినప్పుడు తన స్వభావం అనుసరించే మాటలాడను. వాడు అబద్ధికుడును అబద్ధమునకు జనకుడునై ఉన్నాడు. ఏముందండి వాళ్ళ స్వభావం ఏంటి? What is the character of the devil and the వాక్యం devil's ఉండదు children? వారిలో, They have the word. వాళ్ళలో వాక్యం ఉండదు. There is no word in them. ఈ స్వభావాలన్నీ ఉంటాయి, But they have all these characteristics mentioned in ఇవన్నీ 44 verse. ఉన్నాయని వాళ్ళకి జ్ఞాపకం రాదు. But they don't remember that they have these characteristics inside them. ఇవన్నీ గుర్తుకు రావు వాళ్ళకి. They don't remember all these things. ఈ వాక్యం నాకు ఎప్పుడో తెలుసు అని అంటారు. But they would say, I know this word మరి for quite మీలో some ఉన్న time. ఈ బలహీనతలు నాకు ఎప్పుడో తెలుసు అని ఎందుకు అనుకోవట్లేదు? But why is it you're not able to recognize that the weakness is there inside you for quite some ఎందుకు time? పలుకోవట్లేదు? Why are you not saying that? ఎందుకంటే వాక్యం వినకపోవడం వల్లనే మీలో ఉన్న బలహీనతలు మీలో ఉన్న బలహీనతలనే నువ్వు రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నావు. You're not able to acknowledge and receive the weaknesses that are inside you. How can you receive the word of God? యోహాను వచ్చి పాలస్తీనా యూదుడు. When it comes to John, he was a Jew from Palestine. యోహాను రాసిన అన్నిట్లోనూ ఇతను లైవ్ సాక్షి. John was a live example of all that he witnessed. ఇతను సాక్షి. He was a witness for all the ప్రకటన things. గ్రంథం కూడా సమస్తము ఇతనికే చూపించారు. Revelations was written by the same John.
అంటే యోహాను సువార్తలో ఒక గొప్ప గుణం ఒకటి ఉంది. There's a wonderful character that you can see in John. యోహాను చూపించింది నేనే అన్నది చూపించాడు. John showed the character or the name says, I am that I am. అంటే తండ్రి యొక్క దైవత్వాన్ని చూపించినది యోహాను యొక్క సువార్త. John showed about the characteristics of God. ఈ యోహాను సువార్తకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. And John is a very important gospel. కాబట్టి వాక్యం ఏం చెప్తుంది? What does the word say? ఈ యోహాను సువార్త మొత్తం ఏం చెప్తుంది? What does the entire gospel of John నేనే say? జీవాహారము అని చెప్పింది యోహాను సువార్తలోనే. It is only in the book of John which says, I am that living bread. ఆయనే నేనే జీవం. అంటే ఇది ఫైనల్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్రతి మనిషి ఏమనుకోవాలి తెలుసా? మీరు పీల్చే ఊపిరి కూడా అది దేవుడి నుంచి వచ్చిందని ప్రతి మనిషి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Every man must recognize the very breath that comes from the nostrils has come from God. నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావు అనుకో, నువ్వు పడుకునేటప్పుడు కూడా నీ ఊపిరి ఎవరిని ఆరాధిస్తుందో నీ ఊపిరికి తెలుసు, దేవుడికి తెలుసు. And whatever you are breathing, everybody will know, your organs will know that it is from God. లేదనుకో నీ ఊపిరి ఎప్పుడు ఆగిపోద్దో నీకు ఒక్కరికే తెలుసు, దేవుడికి తెలియదు. But you will not know when you will die. God knows about it. ఎందుకంటే దేవుడికి ఎందుకు తెలియదు అంటున్నాను? Why I am telling God will not know it? వాక్యం లేదు కాబట్టి నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అని అంటారు. Because God says you do not have the word in me, therefore I do not know who you are. చూడండి జాన్ 6:35. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 35వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 35. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను, జీవాహారము నేనే, నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏమాత్రమును ఆకలి కొనడు, నా యందు విశ్వాసముంచువాడు ఎప్పుడును దప్పికొనడు. ఏముంది ఇక్కడ? What does this verse John chapter 6 verse 35 say? జీవాహారము నేనే, నా యొద్దకు వచ్చువాడు. I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger. ఏమన్నారు? మరలా చదవండి అది. Read the verse once again. John 6 verse 35. అందుకు యేసు వారితో ఇట్లనెను, జీవాహారము నేనే, నా యొద్దకు వచ్చువాడు ఏ మాత్రమును ఆకలి కొనడు. జీవాహారము నేనే, నా యొద్దకు వచ్చేవాడు ఆకలి కొనడు అని అంటే వాక్యం ఉంటుంది వారిలో. The one who says will never hunger, because the word of God will be there inside them. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుడికి దగ్గరికే వస్తున్నావు, దేవుడికి విలువిస్తున్నావు, ఫస్ట్ నువ్వు దేవుడికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నావు. Because you're coming to the word of God and you're giving importance to the word of God, and God is first in your life. కాబట్టి నువ్వు ఎప్పటికీ కూడా జీవాహారం నేనే కాబట్టి నీకు ఆకలి ఉండదు. నీకు దేవుడి వాక్యం ఉన్నప్పుడు నీకు ఆకలి అన్న పదము రాదు, నీ ఇంట్లో బాధ ఉన్న పదం కూడా రాదు. When God has become a living bread in your life, you will not know what exactly is hunger, and you will not know what is sorrow. దేవుడి వాక్యం లేకపోతేనే ఆ మనుషులకి అయ్యో నాకు విలువ ఇవ్వట్లేదే, అయ్యో నాకు మర్యాద ఇవ్వట్లేదా అని వస్తుంది. When the word of God is not there inside the person, that's when they start relating and say, nobody is giving importance to me, ప్రాచీన nobody is స్వభావం considering me. అంతా ఒకరికి గుర్తుకు వస్తుంది అని అంటే దానికి అర్థము జీవాహారం లేదు కాబట్టి. The living bread is not there inside the person because they are able to connect themselves to only to their old sinful nature. అలాగే 48 చూడండి. Likewise, see verse 48, John 6 verse 48. 48వ వచనము. విశ్వసించు వాడే నిత్య జీవము గలవాడు, జీవాహారము నేనే. మరలా ఏమన్నారు? విశ్వసించువాడు. విశ్వసించువాడు వాడిలో ఉన్న బలహీనత మీద విశ్వాసం పెట్టుకోడు, దేవుడి మీద విశ్వాసం పెట్టుకుంటాడు. Now the person, when it's clubbed with both 47 and 48, he who believes in God will not believe in himself, will believe in God. ఇంత మంచి జ్ఞానము ఈయన తప్ప ఇంకెవరు చెప్పలేదు. John was the only person who was able to display నువ్వు so much of దేవుడి wisdom. దగ్గరకు వచ్చి ఆయన మాట నువ్వు వింటేనే నీ ఇంట్లో ఏ సమస్య, కష్టము, బాధ అన్నది రాదు. ఎందుకంటే నీ ఇంట్లో దేవుని యొక్క జీవాహారం ఉంది కాబట్టి. You will not face any tribulations and challenges because the living bread is there into your life. It will నీ feed you. ఇంట్లో వాక్యం ఉంది, Because the word of God is నీ inside you. భార్య దగ్గర వాక్యం ఉంది, The wife of yours is నీ having the పిల్లల word. దగ్గర వాక్యం ఉంది, Your children is having the నీ word. ప్రవర్తనలో వాక్యం ఉంది, And your behavior also నీ has the word. నోట్లో వాక్యం ఉంది. The word of God is inside your mouth. వాక్యం ఉంది కాబట్టి జీవాహారము నేనే అని అన్నారు. లేదనుకో నీ ఇంట్లో బూతులు ఉంటాయి, శాపాలు ఉంటాయి, గొడవలు ఉంటాయి, అల్లర్లు ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ మాటలే ఉంటుంది. నెగిటివే ఉంటుంది ఇంట్లో. If the word of God is not inside you, the living bread is not there, but instead you will have your anger, negative word, abusive words, and only these things will circulate in your mind and అందుకే thoughts. దేవుడు ముందుగానే చెప్పారు. God had forewarned చూడండి us. జాన్ 12:44కి వెళ్ళండి ఒకసారి. Now let's go to John chapter 12 verse 44. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయము 44వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 44. అంతటి యేసు బిగ్గరగా ఇట్లనెను, బిగ్గరగా ఇట్లా నేను నా దేవుడు అరవడు, నా దేవుడు ఇలా అరవరు, నా దేవుడికి కోపమే రాదు.
John కదా? 12:44, Jesus shouted to the crowds, but many people say, Jesus will not shout. He's a loving God. He will never get angry. That's what they say. ఆయన ఎందుకు బిగ్గరగా అరిచి చెప్పారు? Why did he have to shout loudly? and శిలువ say this? మరణానికి ముందు మాట్లాడిన మాటలవి. These are all the words spoken by Jesus before గట్టిగా crucifixion. అరిచి చెప్పారు. He shouted to the crowds. బిగ్గరగా అరిచి, విశ్వాసముంచువాడు నాయందు కాదు, నన్ను పంపిన వాని యందే విశ్వాసముంచుచున్నాడు అని చెప్పారు. Jesus cried out and said, whoever believes in me believes not in me, but in him who sent me. నువ్వు నీలో విశ్వాసం ఉందనుకో, నీ బలహీనతలు నువ్వు నమ్మవు. You will not believe in your weaknesses if you have belief in God. నువ్వు నమ్మవు, ఎందుకంటే నువ్వు జీవాహారాన్ని నమ్ముతున్నావు కాబట్టి. Because you are believing in the living bread, you are not believing in your చెప్పిన weaknesses. మాటలు నమ్మవు, You are not giving ear to gossip. అవిశ్వాసంగా ఉండవు. You will not be unbelieving. నువ్వు ఏది అనుకుంటావో అది నువ్వు నమ్మవు. You don't believe what you're నీ thinking. సొంత ఆలోచనలు ఏదున్నా సరే నువ్వు దాన్ని నమ్మవు. You will not give room to your own thinking process. అంతే. నువ్వు ఎవరు నమ్ముతున్నావు? నువ్వు Whom are you believing? నాకు విశ్వాసం ఉంది అని చెప్పి నీ బలహీనతలు నమ్ముతున్నావంటే నీవు బలహీనత కలిగిన దేవుని నువ్వు నమ్ముతున్నావు. నువ్వు దేవుని నమ్మట్లేదు, నిజమైన దేవుని నమ్మట్లేదు. You are not believing God, but you are believing the God of weaknesses, which is Satan. That's the reason it's coming upon you. నెక్స్ట్ వర్స్ 45, నన్ను చూచువాడు నన్ను పంపిన వానినే చూచుచున్నాడు. For when, verse 45, for when you see me, you are seeing the one who sent me. అంటే మీరు వాక్యాన్ని చూస్తున్నారు. When you are seeing the word, మీరు వినే వాక్యంలో దేవుణ్ణి చూస్తున్నారు, మనుషుని కాదు. you are not looking into man's aspect, you are నువ్వు looking from వినే God. వాక్యంలో దేవుని జ్ఞానాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతున్నావా? Are you able to see the wisdom in the word of God that you are hearing now? దేవుని శక్తిని నువ్వు Are you గుర్తించగలుగుతున్నావా? able to see the power of God? ఇక్కడ వాక్యం డిఫరెంట్ గా ఉందండి కాదు. It's not you saying here the word of God is different. నువ్వు వినే వాక్యంలో నువ్వు ఎవరో ఏంటో నిన్ను గుర్తుపట్టగలుగుతుందా? Are you able to identify yourself through నువ్వు the word of ఎవరికి God? సంబంధివి, నువ్వు ఎవరికి సంబంధికి, నువ్వు దేనికి సంబంధించిన వాడివి, దేవుడు నిన్ను ఎందుకు పిలిచారు, నువ్వు ఎవరి మాట వింటున్నావు అని నీకు గుర్తు చేసేది దేవుడి వాక్యం. It is the word of God that reminds you about who you are. You the son of devil or son of God, everything it reveals. దేవుడి వాక్యం ఎప్పుడు ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టి ఆడిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? Do you think the word of God is only all about comfort నీలో and pampering పాపం you? పెట్టుకుంటే దేవుడు ఆడిస్తారు. Do you think if the sin is there నువ్వు inside you, బూతులు God will play మాట్లాడినా with you? నిన్ను ఆడిస్తారా దేవుడు? When you speak bad words, do you think God will play with you? నువ్వు ఎన్ని చెడ్డ పనులు చేసినా కూడా నిన్ను ఆశీర్వదించాలా? No matter what you do you think God should bless you? నువ్వు జాబ్ చేసినప్పుడు కూడా నువ్వు సరిగ్గా జాబ్ చేయలేదు అనుకో, నీకెందుకు ప్రమోషన్ ఇస్తారు? When you're working and if a performance is not good, do you get salary hike or pay? లోకంలోనే నీకు ఇది జరగనప్పుడు దేవుడు కూడా చేయరు. When it's happening in the world, even God will not do it either. దేవుడు కూడా చేయరు. God also will not do. నీ ప్రవర్తన ఫలము నువ్వు అనుభవించవలసిందే. You have to get the fruit of the world. నువ్వు రియలైజ్ అయ్యావంటే దానికి ఎక్కువగా నువ్వు ఆశీర్వదింపబడతావు. But if you realize today, you would be blessed. ఇశ్రాయేలు జనాంగం రియలైజ్ అవ్వడం వల్లనే వాళ్ళు మరలా ఆశీర్వదింపబడ్డారు. The Israelites repented truly when it comes to the acts of Samuel. That's the reason God was able to bless కాబట్టి them. నువ్వు వాక్యాన్ని చూస్తున్నప్పుడు నువ్వు వాక్యంలో ఉన్నావా లేదా అని నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. So when the word is coming to you, you need to check and introspect whether the word is there in your life or not. సరే, ఇంకొక పాయింట్ చెప్తా. 46 వర్స్, నా యందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు చీకటిలో నిలిచి ఉండకుండునట్లు నేను ఈ లోకమునకు వెలుగుగా వచ్చి ఉన్నాను. Verse 46, I have come as a light to shine in this dark world, so that all who put their trust in me will no longer remain in the మరి ఈ dark. వాక్యం ఉన్నప్పుడు చీకట్లో ఎందుకు నడుస్తున్నారు? When the word is there, why are you still walking in the darkness? ఎందుకు బాధలు అనుభవిస్తున్నారు? Why are you experiencing sorrow and grief? ఎందుకు గొడవలు జరుగుతున్నాయి? Why is there disputes and fights in మరి your family? మీరు ఎక్కడ నడుస్తున్నారు? అంటే చీకట్లో నడుస్తున్నారు, వెలుగులో So నడుస్తున్నారా? where are you walking? Are you walking in the light or walking in the darkness? నా యందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడు చీకట్లో నిలిచి ఉండకుండునట్లు అని ఉంది ఇక్కడ వాక్యము. Here it says, whoever puts their trust in me will no longer remain in the dark. ఇదే దేవుడి వాక్యము. This is exactly the word of దేవుడి God. వాక్యము నిన్ను చీకట్లో ఉండనివ్వడు. The word of God will not allow you to remain in darkness. అందుకే నీ ప్రవర్తన చీకట్లో నిన్ను ఉండనివ్వదు. Therefore, your character will not allow you to remain in the dark. నువ్వు దేవుడి వాక్యానుసారమైన మంచి మాటలు నేను చీకట్లో ఉండనివ్వదు. Because the word of God, which is good, will not allow you to remain in the dark. ఒక్కటి చెప్తాను వినండి. Remember this carefully. ఆత్మీయ జీవితం అన్నది ప్రెషర్ తో ఉండదు. The spiritual walk will not be under pressure. ప్లెజర్ తో ఉంటుంది. It will be with pleasure. ఇప్పుడు అయ్యో ఇలా మార్చుకోవాలా,
ఇలా సరిగ్గా లేకపోతే ఈ విధంగా శిక్ష వస్తుందా అని ప్రెషర్ ఫీల్ అవుతున్నారా? Are you feeling pressurized when you hear the word and say, should I be like this? If I'm not like this, will I come across this? ఇది విని మీరు మార్చుకున్నారనుకో And when you're transforming yourself ఎంత based on this aspect, సంతోషకరమైన జీవితం ఉంటుంది మీకు. there will be so much of joy. ఇది నువ్వు గ్రహించలేదనుకో But if you don't understand this హఠాత్తుగా aspect, సమస్య వచ్చి పడుతుంది. then the problems will come all of a sudden upon అప్పుడు your ఏం life. చేస్తారు మీరు? And what will you do then? వెలుగు చూపించాలనుకుంటున్నాము, God wants to show light to you. వెలుగులోనే ఉంచాలనుకుంటున్నారు. God wants to remind you in the కానీ light. నీ ప్రాచీన జీవితము, నీ ప్రాచీనమైన నీ కష్టాలు, బాధలు, దుఃఖాలు మాత్రమే నీకు చూపిస్తుందంటే నువ్వు వెలుగుకి వెళ్ళకు, నువ్వు చీకట్లోనే ఉండు అని నిన్ను దువ్వుతుంది అది. But the Satan will remind you of the past and your problems until you remember these problems only. That means he's wanting you not to go into the light. ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగింది అనుకుంటున్నారు? When did all this take place? శిలువ మరణానికి ముందు ఫైనల్ గా మాట్లాడిన మాటలు ఇవి. These are all the words of Jesus Christ before crucifixion. అయినా నమ్మారా వాళ్ళు? But even though did they believe? నమ్మలేదు. దానికి తగ్గట్టు శిక్ష అనుభవించారులే వాళ్ళు. They had to face the consequences because they did not ఏం heed his చేసేది? word. వాళ్ళు చేసిన దానికి శిక్ష అనుభవించవలసిందే. ఈ లోకంలో శిక్ష ఉంటుంది కదా. What to do? They did not give heed. They have to face the consequences. Even this word శిక్ష అన్న that is పదం punishment. ఎప్పుడు వచ్చింది తెలుసా? You know when this word punishment came? శిక్ష అన్న పదం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే మనుషులు దేవునికి సమయం ఇవ్వకుండా వాళ్ళ సొంత సమయాన్ని చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి శిక్ష అని పదం వచ్చింది. Man was giving importance to their own problems but not giving importance to the word of God. That's the reason punishment came into existence. శాపం ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలుసా మీకు? You know when curse came into existence? శాపం ఎప్పుడు వచ్చింది మనుషులకి? When did curse come into the man? శాపం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే అయ్యో శిక్ష నాకు వచ్చిందే, ఈ శిక్ష నుండి నేను బయటికి రావాలి అన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా ఇంకా ఇంకా తప్పులు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు చూసారా, అప్పుడు శాపం అన్న పదం వచ్చింది. Curse entered into man's life because he did not relate or change himself when he heard the word of God, but he was continuing living in sin and continuing being in sin. That's when curse మరి came. ఆదాము అవ్వని సృష్టించిన వెంటనే శిక్షను సృష్టించారా? Now when God created Adam and Eve, did the punishment come into existence? వచ్చిందా? Did punishment also was spoken then? శాపం వచ్చిందా? Did curse come into existence then? ఎవరు తెచ్చారు? Who brought then? ఎవరు తీసుకొచ్చారు? Who brought this punishment and curse? మనుషులు. It's man. దేవుడు ఒక్కటే చెప్పారు, God said only one thing. ఆ పండు తినొద్దు. He gave a clear instruction, do not eat of that fruit. అయిపోయింది. That's the only word. దేవుడు వాక్యం ద్వారా మీతో చెప్తున్నారు, Now the word of God is coming to you. ఆయన దగ్గరికి రండి, Turn towards God. ఆయన చెప్పింది వినండి. Obey to his instructions. ఆయన చేతిలో ఉంటే ఎవ్వరు మిమ్మల్ని When దొంగిలించలేరు. you're in God's hand, nobody can నీ snatch you away from him. సంతోషాన్ని దొంగిలించలేరు. Nobody can snatch away the peace. వినటం కాదు, ఇది ఏంటో నేను చూడాలి, ఈ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలని మీరు అనుకుంటే Amen. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత ఉంటుంది ఆ ఆనందం, మీ తరతరాలు నిలిచి ఉంటాయి అవి. It is not just hearing the word of God, but when you say, I have to experience whatever the speaker is speaking, then you should see the generations ఆ having the అనుభవ joy. జ్ఞానం నువ్వు పొందుకున్నాక నీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నిన్ను చూస్తారు చూసావా, అప్పుడు నీ ద్వారా నీ శరీరం మీద నీ కంటిలో నీ వైపల చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తిని చూడగలుగుతారు మనుషులు. Then people surrounding you will see the power of God through your lives. అందుకనే దావీదుని అన్నారు, దేవదూతల వంటి స్వభావము, దైవ జ్ఞానము వంటి జ్ఞానము కలిగిన వాడు అని అన్నారు. That's the reason when they saw David, they saw this person had a godly character in him. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంత జ్ఞానము? Where did he get so much of wisdom? వాక్యాన్ని బట్టి వచ్చింది. It's only through the word and obeying to ప్రతిదీ the word. దేవుడి మీద ఆధారపడటం వలన వచ్చింది. Because he was depending on God and we have to depend on లోకంలో God. ఒకరు శపిస్తారు, People will curse you. నువ్వు శపించట్లేదు అంటే నువ్వు దైవ జ్ఞానం ఉంది నీలో. But if you don't curse them back, if you don't retaliate, means you అందరూ have నీ godly మీద character. నిందలు వేస్తున్నారు, People will falsely accuse you. అయినా కూడా నువ్వు దేవుడి కోసం నిలబడ్డావు అని అంటే దైవ జ్ఞానం ఉంది నీలో. But if you are standing for the truth, that means you have godly wisdom. కోపాన్ని నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నావు. You're able to control your anger. హృదయంలో కూడా నువ్వు తప్పు చేయట్లేదు, Even in your heart, you're not మైండ్ లో committing కూడా నువ్వు crime. తప్పు చేయట్లేదు. Even in your mind, you're not committing sin. నువ్వు దైవ జ్ఞానంతో ఉన్నావు. You're having godly wisdom. నీ పిల్లల ముందు మంచి ప్రవర్తన కలిగి నువ్వు ఉంటున్నావు. In front of your children, you have a very నీ good భార్య ముందు character. మంచి సమయోచితమైన జ్ఞానంతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు. With good, apt wisdom, you're నీ speaking to your wife భర్తతో and husband. సమయోచితమైన మాటతో నువ్వు With మాట్లాడుతున్నావు. husband and wife, you're speaking very well. దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? దైవ జ్ఞానం నీకుంది. You have godly wisdom in you. అందుకనే ఇప్పుడు చూడు, ఇంత మంచి ప్రవర్తన ఉంటే నీలో దైవ జ్ఞానం కనపడుతుంది, దేవుని జ్ఞానం కనపడుతుంది, మంచి ప్రవర్తన కనబడుతుంది. ఇవి లేకపోతే శాపపు మాటలు, దోషపు మాటలు, శిక్ష, ఇవన్నీ
కొన్ని పదాలు రావాల్సి వస్తుంది. When your behavior changes, you will have godly wisdom in you, godly character in you. 47వ వచనము. Verse 47. ఎవడైనను నా మాటలు వినియు వాటిని గైకొనుకుండిన ఎడల నేను అతనికి తీర్పు తీర్చను. నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు గాని లోకమునకు రక్షించుటకే వచ్చితిని. నన్ను నిరాకరించి నా మాటలను అంగీకరింపని వానికి తీర్పు తీర్చువాడు ఒకడు కలడు. నేను చెప్పిన మాటయే అంత్యదినమందు వానికి తీర్పు తీర్చును. నెక్స్ట్, ఏలయనగా నా అంతటా నేనే మాట్లాడలేదు. నేను ఏమనవలనో ఏమి మాట్లాడవలనో దానిని గూర్చి నన్ను పంపిన తండ్రియే నాకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు. మరియు ఆయన ఆజ్ఞ నిత్య జీవమని నేను ఎరుగుదును. ఆయన ఆజ్ఞ నిత్య జీవము అన్నప్పుడు ఆజ్ఞ అతిక్రమం పాపమే కదా మరి. Now when God has commanded and when we don't obey, all lawlessness is sin. మళ్ళా చెప్తున్నా, దేవుడు చెప్పిన మాటలు మనుషులకి నచ్చదు. When God speaks the truth, people do not appreciate the truth. నచ్చదు, నేనే చెప్తున్నా. They don't like it. కానీ దాన్ని గ్రహించి గుర్తుపడతారు చూసారా, వాళ్ళకి జీవము. But the people who understands and obeys, for them it is life. కాబట్టి ఇది ఫైనల్ మాటలు. ఇది యోహాను సువార్త ద్వారా ఫైనల్ గా మాట్లాడిన మాటలు. ఇది అంత్య దినము దాకా కూడా దీనికి లైఫ్ ఉంటుంది. These are all the final words and it will have an impact till the days to come. ఇదే ఒక జీవి మాట్లాడుతుంది. ఈ జీవి యొక్క పని ఏంటి? This is one of the living beings ఈ words. జీవి యొక్క పని నువ్వు ఎవరో అన్నది సూచిస్తుంది. This living being will make you understand who you are. నేనే జీవాహారము. కాబట్టి జీవాహారము నేనే అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి నువ్వు వినే వాక్యమే నిన్ను జీవింపచేస్తుంది. నువ్వు వినట్లేదంటే ఆ రోజు నీకు జీవం లేదు. When God says I am the living bread, and when you hear to the word of God, that word will make you life. కాబట్టి వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నేను లోకమునకు వెలుగును అని చెప్తుంది. The word of God says I am the light to this world. చూడండి, జాన్ 8:12. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 12వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8:12. మరలా యేసు, నేను లోకమునకు వెలుగును, నన్ను వెంబడించిన వాడు చీకటిలో నడవక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పెను. మరి ఉందా? Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world. If you follow me, మీరు వినే ఈ సువార్తలన్నీ కూడా మీ మీద సాక్ష్యం పలికేవే. these words that you are hearing will rise a judgment towards మీరనే you. కాదు, సర్వ మానవాళికి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నా. నేను చెప్పే వాక్యం ఎవరైనా వినొచ్చు. This is for the entire mankind. Anybody can hear this word. జాన్ 9:5. యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయము 5వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 9:5. నేను ఈ లోకములో ఉన్నప్పుడు లోకమునకు వెలుగునని చెప్పాను. ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడే నేను ఈ లోకానికి వెలుగును అని చెప్పారు. చెప్పినా కూడా నమ్మలేదు మనుషులు. While I'm here in this world, God says, I am the light of this world, but people did not believe. ఆయన చెప్పింది నమ్మలేదు. They did not believe in the words of Jesus. ఈ లోకానికి నేను వెలుగును అని చెప్పినప్పుడు కూడా అక్కడ మనుషులు నమ్మలేదు. People did not believe when Jesus said this. వీడు అబద్ధము చెప్తున్నాడు అని అతని మీద దోషణ వేయడానికి రెడీ అయిపోయారే గానీ నమ్మలేదు. They immediately accused Jesus of telling lies, but they did not believe in him. చూడండి, జాన్ 10:19. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 19వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 10:19. ఈ మాటలను బట్టి యూదులలో మరలా భేదము పుట్టెను. ఏం పుట్టింది? There was a division among these people. గొడవలు. There was disputes and గొడవలు వాళ్ళకి నచ్చలేదు. డిస్ప్యూట్స్. there came a division between these two people. Different opinions were there. దేవుడికి మనుషులందరూ సమాధానంగా ఉండాలన్నది ఆయనకి ఇష్టం. కానీ మనుషులు గొడవలకే ఇష్టపడతారు. God wants everybody to pursue peace, but people want to pursue fights. ఫస్ట్ వర్స్ చూడండి. John 10:1. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 1వ వచనము. గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకున్నవాడనై ఉన్నాడు. ఎవరు? మరలా చదవండి అది. Read John chapter 10:1 once again. గొర్రెల దొడ్డిలో ద్వారమున ప్రవేశింపక వేరొక మార్గమున ఎక్కువాడు దొంగయు దోచుకున్నవాడనై ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరు దొంగ? Now tell who is the thief. దేవుడు మాటను కూడా ట్విస్ట్ చేసి మాట్లాడే వాళ్ళు దొంగ. దేవుడు వాక్యము ఎదుర్కొండా ఉన్నా కూడా దాన్ని పక్కన పెట్టి తన సొంత ఆలోచనతో ఉన్న వాళ్ళు దొంగ. When the word of God is twisted, that person is a thief and robber. And when the word is manipulated, that person is a thief and robber. దోచుకొని వాడే ఉన్నాడు. ఏంటి తెలుసా? You know what he robs? బలవంతంగా అన్నీ కోరుకుంటారు. నన్ను ప్రేమించు, నాకు ఇష్టంగా ఉండు, నువ్వు నాతోనే ఉండు అని బలవంతంగా తెచ్చుకుంటారు. నిజమైన ప్రేమ తెచ్చుకోరు. They forcefully want others to love them. You have to love me only. You have to spend time with me only. All these things are forcefully done. కానీ వాక్యం ఏం చెప్తుంది? 9th verse. But what the word says in verse 9? 9వ వచనం.
నేనే ద్వారమును, నా ద్వారా ఎవడైనా లోపల ప్రవేశించిన ఎడల వాడు రక్షింపబడిన వాడై లోపలికి పోవచ్చు, బయటికి వచ్చుచు మేత మేయుచు ఉండును. ఎవరు వీళ్ళు? Who are these people mentioned in verse 9? వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా దేవుడికి బాధ ఉండదు. Wherever they go, God is not concerned with వాళ్ళు them because పాపం He knows. చేయరన్నది దేవుడికి తెలుసు. Because God has confidence that these people will not sin. కోపాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారని దేవుడికి తెలుసు. God knows that these people can control their anger. ఇంట్లో కూడా మంచి సాక్ష్యం కలిగి ఉండాలని దేవుడికి తెలుసు. They know that they have a good testimony in their homes. ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళు క్షేమంగా బయటికి వెళ్తారు. ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళకు అనుగుణంగానే అన్ని మారుతాయి. Because wherever they go, things will change according to their needs. ఎందుకంటే జీవాహారము నేనే అన్న ఆ వాక్యాన్ని తీసుకుంటారు వాళ్ళు. Because they take the word seriously that when said, I am the living bread. తీసుకున్న వాక్యాన్ని నమ్ముతారు. వాళ్ళ బలహీనతలు నమ్మరు, చెప్పుడు మాటలు నమ్మరు. They will believe in the word of God, not believe in their weaknesses, not believing in the gossip. సిలువ మీద ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు దొంగలు ఉన్నారు. When God was crucified and Jesus was crucified, there were two ఒకరు people on the ఆయన cross. గుర్తించారు, ఇంకొకరు సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడారు. One was able to recognize Jesus, another నువ్వు was దేవుడు sarcastic. కదా, నువ్వు దేవుడు అయితే నువ్వు రక్షించుకో, నువ్వే కాపాడుకోలేవు, నన్నేం కాపాడుతావులే. The other one said, you are God. If you are truly God, you can save yourself. ఒక్క యోహాను సువార్తలోనే నేనే జీవాహారము, నేను లోకమునకు వెలుగును, నేనే ద్వారము, నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని, పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే. ఇవన్నీ కూడా చివరి దినాలకి కావాల్సిన ఆహారం అంతా ఒక జీవి రిలీజ్ చేసింది ఇవన్నీ. It is only John who said, I am the living bread, I am the light of this world, I am the gate, I am the good shepherd, I am the way, the truth and life. It is John only who said all these words about I am. యోహాను సువార్త అంతా ఎవరిది? Whose does the gospel of John belong to? తండ్రిది. It's the Father's. తండ్రిది. It's the Father's. ఇక్కడ క్రీస్తు మాట్లాడిందంతా తండ్రి చేత పంపించబడిన వాడను అనడమే కాదు, ఇంకొక మాట కూడా ఉంది, తీయండి. జాన్ 4:25 and 26. యోహాన్ సువార్త 4వ అధ్యాయము 25-26 వచనం. జాన్ చాప్టర్ 4 వర్సెస్ 25 and 26. ఆ స్త్రీ ఆయనతో, క్రీస్తు అనబడిన మెస్సయ్య వచ్చునని నేను ఎరుగుదును, ఆయన వచ్చినప్పుడు మాకు సమస్తమును తెలియజేయునని చెప్పగా యేసు, నీతో మాట్లాడుచున్న నేనే ఆయననని ఆమెతో చెప్పాను. ఏమన్నింది? John chapter 4 verse 25 and 26 was read. అంటే నేను ఉన్నవాడునై ఉన్నాను, రానై ఉన్నవాడునై ఉన్నాను అనంటే తండ్రి గురించే. Our religion ఈ is just new. క్రీస్తే తండ్రి. Now Christ is the Father too. భూమి పునాది వెయ్యక ముందే ఉన్నవారు. Even before the foundations of the world was laid, సైన్స్ he కే was there. దొరకని దినాలు అక్కడ ఉన్నాయి. The science cannot even recognize that. కాబట్టి ఎవరు గొప్ప ఎవరు తక్కువ అని కాదు. It's not who's great or who's less. ఇది కాదు, ఎవరు ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించిన ఆయన, సమస్తాన్ని జరిగించిన ఆయన. ఇది ఇంకా సైన్స్ కు కూడా అంతు చిక్కలేదు. Science cannot understand this because he was the one who created the heavens and the earth. చూడండి, అలాగే 8:24 జాన్. యోహాన్ సువార్త 8వ అధ్యాయము 24వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 24. కాగా మీ పాపములలోనే ఉండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెప్పి తిని, నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించని ఎడల మీరు మీ పాపములోనే ఉండి చనిపోవుదురని వారితో చెప్పాను. ఇక్కడ నేను ఆయననని ఏముంది అక్కడ? మరలా చదవండి. Read that verse once again. మీ పాపములోనే ఉండి మీరు చనిపోవుదురని మీతో చెప్పి తిని, నేను ఆయననని మీరు విశ్వసించని ఎడల మీ పాపములోనే ఉండి చనిపోవుదురు. ఆయన, నేను ఆయన. Read this verse very carefully. Therefore I said to you that you will die in your sin. Now listen carefully. For if you do not believe that I am He. He means here is talking about ఎవరు? God. I am He. What does it mean? దేవుని నామము అన్న పేరు పెట్టబడును. The name of God is given to him. దేవుని నామము అన్న పేరు పెట్టబడును. The name of God is given to him. క్రీస్తు, తండ్రి పేరు క్రీస్తు, కుమారుడు పేరు క్రీస్తు, పరిశుద్ధాత్మ పేరు క్రీస్తు. The name of the Father, the Son and the Holy Spirit is Christ. నేనే ఆయననని మీరు నమ్మాలి అని అంటున్నారు ఇక్కడ. Here Jesus telling you have to believe that I am He. అంటే మాథ్యూ, మార్క్, లూక్
ఈ మూడిట్లో కూడా ఆయన నన్ను పంపారు అని చూపించారు. ఇక్కడ నేనే ఆయననని నువ్వు నమ్మాలి అని అంటున్నారు. In Matthew, Mark, Luke, it says that I am he sent by God. But 28 here it verse. says I am he in verse 24. 28. Verse 28. 28వ వచనం. కావున యేసు, మీరు మనుష్య కుమారుని పైకెత్తినప్పుడు నేనే ఆయననియు నా అంతట నేనే ఏమియు చేయక తండ్రి నాకు నేర్పినట్టే ఈ సంగతులు మాట్లాడుచున్నాననియు మీరు గ్రహించెదరు. ప్రతి వాళ్ళు కూడా భూమి పునాది వేయక ముందు ఎవరున్నారో ఆయనే ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆయనే మరణించారు, ఆయన ప్రేమని ఆయనే చూపించుకున్నారు అని అర్థం అక్కడ. The one who was laid even before the foundation of the world is God. He came into this world and he was the one who lived. He was the one who rose again and he is the one who is speaking to us. దానికి ప్రూఫ్ ఏంటి? What is the proof to all this? 58th verse. 58వ వచనం, verse 58 of John chapter 8. యేసు, అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానెను. ఏమన్నారు? Jesus said to them, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. ఇంతకు మించి ప్రూఫ్ ఏం కావాలి? What else do you want proof? అంటే యోహాను సువార్త అంతా కూడా ఆ జీవులు యుగాంతము వరకు కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మని అవి ప్రచురిస్తూనే ఉంటాయి. ఎవరు నమ్మి లోకంలో వెలుగులో నడవాలి, లోకంలో చీకట్లో నడవకూడదు. In the world you should walk through the light, not living in the dark. అందుకే వాక్యము దేవుడై ఉండెను అని వాక్యం చెప్తుంది. That's what it says, the word became God. వాక్యము శరీరధారి ఆయెను అని చెప్తుంది. The word became flesh. వాక్యము శరీరము. The word needs flesh. వాక్యము ఒకరు నీకు బోధిస్తున్నారు అంటే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నారు. God is speaking to you if somebody is speaking to you. మామూలు మనిషిలాగే ఆయన కూడా అలసిపోయారు కదా మరి. Even he was tired like a human being. చూడండి జాన్ 4:6. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. John chapter 4 verse 6. అక్కడ యాకోబు బావి ఉండెను గనుక యేసు ప్రయాణము వలన అలసియున్న రీతినే ఆ బావి యొద్ద కూర్చుండెను. అప్పటికి ఇంచుమించు 12 గంటలాయెను. ఆయన అలసిపోయి బావి దగ్గర కూర్చుని ఉన్నారు. In English it says Jacob's well was there and Jesus was tired. అంటే మనుషులు ఏమంటారు? దేవుడు కదా, దేవుడికి ఎందుకు దాహం వేయాలి? మరి దేవుడు కదా. They'll say he is God. Why did he get hungry? Why was he thirsty? మరి ఎందుకు అయింది అక్కడ? Why was he tired? ఆయనకి తెలుసు మనుషుల్ని సృష్టించారు కాబట్టి మనుషులు ఏ బలహీనతల్లో ఉంటారు, ఏ విధంగా ఉంటారు, ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారు అవన్నీ కూడా నేర్పించడానికి ఆయన కూడా మనిషి రూపంలోనే వచ్చి మనిషిలాగే ప్రవర్తించడం జరిగింది మీ మధ్యలో. He knew everything about human being. That's the reason he came into this world as a human being. చూడండి 7th verse చూడండి. అలాగే 7వ వచనం. సమరయ స్త్రీ ఒకతే నీళ్లు చేదుకొనుటకు అక్కడికి రాగా యేసు నాకు దాహము కిమ్మని ఆమెను అడిగెను. ఆయనకి దాహం, కానీ ఇందాకేమన్నారు? నా యొద్దకు వచ్చేవారు ఎప్పటికీ దప్పికొన్నారు అని అన్నారు. Jesus in the previous verse said, whoever comes to me shall never thirst again. మరి ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఆయన అలసిపోయి దాహంగా ఉంది అని అన్నారు. Here he was tired and he asked the woman, please give a drink. అంటే మీరు చూడవలసిందేనంటే ఆయన ఈ లోకంలో వచ్చి మనిషిలాగే ప్రవర్తిస్తూ పాపము చేయకుండా ప్రతి బలహీనతల్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారో నేర్పించుకుంటూ వెళ్ళారు. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఆయన వచ్చారు, మరణించారు, తిరిగి లేశారని చెప్పుకుంటారు. He came into this world as a human being, had all the things pertaining to a human being, but he did not sin like a human being and he showed us an example. ఆయన But దుఃఖపడలేదా? people were displaying only about the dying aspect and the resurrection aspect. దుఃఖపడలేదా ఆయన? Was he not grieved? చూడండి జాన్ 11:35. యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 35వ వచనం. John chapter 11 verse 35. యేసు కన్నీళ్లు విడిచెను. Jesus wept. ఎందుకు John ఏడ్చారు? 11:35. అదే అంటున్నా, లోకంలో ఉన్న మనుషులు దేవుడు ఎందుకు ఏడ్చారు? ఏడవకూడదు కదా, దేవుడు అలా వస్తే అలా ఉండకూడదు కదా, దేవుడు కోపం ఉండకూడదు కదా, మరి దేవుడికి అన్నీ తెలిసి ముందే చెప్పాలి కదా. ఇలాంటి మాట్లాడడానికి మాత్రము ఇది సాతాన్ నోట్లో నుండి వచ్చే మాటలు మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉంటారు. These people are so rash in their communication. They said, if God is true, means why did he have tiredness? Why was he thirsty? Why was he hungry? Why did he cry? These are all the words of Satan, not the human words. కానీ మీరు మాట్లాడే ఈ వ్యతిరేకమైన మాటల కన్నా అతివేగంగా దేవుడి వాక్యం వెళ్తుంది అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి. But then the contrary words that you speak is slow compared to the speed నా of వాక్కు God's word. అతివేగంగా వెళ్ళనని వాక్యం Because చెప్తుంది. the word of God says the word of God travels swiftly. చూడండి జాన్ 1:11 and 12.
యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము 11-12 వచనం. జాన్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 11 and 12. ఆయన తన స్వకీయుల యొద్దకు వచ్చెను, ఆయన స్వకీయులు ఆయనను అంగీకరింపలేదు. తన్ను ఎందరు అంగీకరించరో వారు అందరికీ, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచు వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారము అనుగ్రహించెను. చూడండి జాన్ 20:31 ఒకసారి చూడండి. యోహాన్ సువార్త 20వ అధ్యాయము 31వ వచనం. జాన్ చాప్టర్ 20 వర్స్ 31. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లును ఇవి వ్రాయబడెను. అవును, ఇవి రాయబట్టడానికి కారణము మీరు నమ్మవలెనని. కానీ ఇక్కడ మీరు నమ్మలేదా మరి? These words are written so that you would believe, but people are not believing. యేసు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని మీరు నమ్మునట్లును, నమ్మి ఆయన నామమందు జీవము పొందునట్లును అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. That Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing in him you will have life by the power of his name. మరి జాన్ 1:12 ఎందుకు నమ్మలేదు? In John 1:12, why did not believe? ఎందుకు నమ్మలేదు? అది 20వ అధ్యాయంలో ఉంది, ఇది మొదటి అధ్యాయంలో ఉందని అంటారా? Or will you say it was there in the 20th chapter and this is in the first chapter? కానీ ఎక్కడున్నా కూడా నమ్మకము అని అంటే నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నావు అంటే, ఆయనకి నమ్మకంగా ఉంటున్నావు అంటే నీ ప్రాచీన స్వభావాన్ని మళ్ళీ అవకాశం ఇవ్వకూడదు, తలుపు తెరవకూడదు. నువ్వు If you are truly a faithful servant of God, you will not give room to your old sinful nature. You will not open the door to your sins. నీలో దేవుడి వాక్యం లేదు అంటే నీ ఇంటి గుమ్మం ముందు నీ ప్రాచీన స్వభావం ఎప్పుడు వచ్చి కూర్చుని ఉంటది. If the word of God is not there inside you, the sinful nature of your past will be there at the door of your heart. 12th verse చూడండి, జాన్ 1:12. యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము 12వ వచనము. తన్ను ఎందరు అంగీకరించిరో వారు అందరికీ, అనగా తన నామమందు విశ్వాసముంచు వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించెను. అధికారము, దేవుడు పిల్లలు అగినట్లు అధికారము మీకు వచ్చిందనుకో, ఏ దుష్ట శక్తి కూడా మిమ్మల్ని ముట్టుకోలేదు. When you have the right to become the children of God, no evil natures can have power over ఎందుకంటే you. జీవరాశులలో పక్షిరాజు మాత్రమే సూర్యుని కిరణాలని చూడగలదు, తెలుసా మీకు? It's only the eagle can see the sun's rays and the sunlight very closely. అందుకనే యోహాను సువార్త పక్షిరాజుతో పోల్చడం జరిగింది. అంటే ఇన్ డెప్త్గా దేవుని యొక్క శక్తిని, ఆయన యొక్క దైవత్వాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చి చూపించాడు. That's how the Gospel of John is. He had exponentially told about in depth about the Word of God. జాన్ 1:1. యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనము. ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ఏముంది? What is there in John 1:1? In the beginning the word. ఆదియందు వాక్యం ఉండెను. The beginning the word already existed. చూడండి జెనసిస్ 1:1 చూడండి ఇప్పుడు. Now let's go to Genesis 1:1. ఆదికాండము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనము. ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను, భూమి నిరాకరముగాను శూన్యముగాను ఉండెను. అంతవరకే. అంటే ఆదియందు వాక్యం ఉండును అంటే అప్పుడే భూమి ఆకాశాన్ని సృష్టించారంటే అప్పుడే వాక్యం ఉంది. The word was there even before God could create the heavens and the earth. 3rd verse చూడండి. మూడో వచనం. దేవుడు వెలుగు కమ్మని పలుకగా వెలుగు కలిగెను. అంటే క్రీస్తు. When వెలుగుక అని పలికిన ఆ శబ్దమే క్రీస్తు. When God said, "Let there be light," that there was light. That light is none but Jesus Christ. తండ్రి నోట్లో నుండి వచ్చే మాట ఉంటుంది చూసారా, వెలుగుక, ఆ పండు తినొద్దు, అదే క్రీస్తు. When the word of God that came from God, which says, "Do not eat that fruit," that means it's the word of God. దేవుడు అడుగుతాడు కదా కయీను నీ తమ్ముడు ఎక్కడ, అదే క్రీస్తు. When God was asking Cain, "Where is your brother?" that means that is Christ. సత్క్రియ చేస్తే తల ఎత్తుకోవా? నువ్వు సత్క్రియ చేయకపోవడం వల్ల నీ ఇంట పాపం ముంచి ఉన్నది. ఎవరు? ఆ వాక్యమే క్రీస్తు. You will be accepted if you do what is right, but if you refuse to do what is right, then watch out, sin is crouching at the door of your heart. That is Christ. ఈ వాక్యం ఎక్కడుంది? Where is the word now? దేవుని దగ్గర ఉంది కాదు, It's not near God, దేవుని లోపల ఉంది. but it is inside the mouth of God. దేవుని లోపల ఉంది. It is inside the mouth of God. ఆదియందే ఉంది, దేవుని యొద్ద ఉంది. It is there from the beginning and it is inside the mouth of God. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ మొత్తము దేవుడై ఉన్నారు, తండ్రి అయి ఉన్నారు. God the Father, the Son, and the Holy Spirit is God. అందుకనే
ఆ వాక్యంతో వెలుగు, చీకటి, జలములు, ఆకాశము, భూమి ఏది పలుకుతే అది జరిగింది. నువ్వు అధికారం పొందుకుంటే నువ్వు పలుకుతే కూడా జరుగుద్ది. ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని యొక్క బిడ్డ కింద అధికారం పొందుకున్నావు కాబట్టి. So when God spoke, all things were created by the words that he spoke. Since you are a child of God, you also when you speak should happen. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎలాగ ఆయనకు సృష్టించారు? How did he create all these things? వాక్యంతో జరిగించారు. He created by the words. క్రీస్తుతో జరిగించారు. He did it through Jesus Christ. తండ్రి ఆయన నోట్లో ఉన్న క్రీస్తు ద్వారా వెలుగు కా అన్నప్పుడు ఆ పని జరిగింది. చేత్తో చేయలేదు అది. God did not create this world with his hands. He created మనుషులు through the words. చేతులకి ఇచ్చే విలువ ఆత్మతో ఇవ్వట్లేదు, ఆత్మతో చేయాలని కోరుకోవట్లేదు. People don't want to do wholeheartedly, but they want to do it లోపల externally. ఉన్న హృదయం శుభ్రం పరుచుకోరు కానీ మిగతా అన్ని శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉంటారు. They don't want to cleanse the inner man, but they want to cleanse and అది things మరలా external. దేవుడి పని అనుకుంటూ ఉంటారు. But they think that is they are doing Godly కానీ work. దేవుడికి కావాల్సింది నీ హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉంటూ నువ్వు చేస్తే అది నువ్వు దేవుడి పని చేసినట్టు. But God wants your heart and doing it sincerely. కాబట్టి వాక్యమే దేవుడై ఉండునంటే క్రీస్తే తండ్రి. The word was God, so that means Christ was Father. చూడండి జాన్ 1:3-4. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయము 3-4 వచనములు. కలిగి ఉన్నది ఏదియు ఆయన లేకుండా కలుగలేదు. క్రీస్తు లేకుండా ఏది కలగలేదు. God created everything through him and nothing was created except through him. నోట్లో ఉన్న మాటే క్రీస్తు. అందుకనే వెలుగు కా అన్నప్పుడు అది జరిగింది. క్రీస్తు ద్వారానే అవి సమస్తము జరిగాయి. The word came from God, say let there be light, and that was Jesus Christ, and everything was created through Next. Jesus Christ. ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. ఆయనలో జీవం ఉండెను, అదే వాక్యము. The word gave life to everything that was created, and his life brought life to మనుషులకు everyone. వెలుగై ఉండెను అని అంటే మనుషులు మార్చుకుంటున్నారు. వాక్యము విని వారి జీవితాన్ని, వారి మాటల్ని, వారి హృదయాన్ని, వారి ప్రవర్తనని, వారి మాట్లాడే తీరుని మార్చుకోవడం వలన వెలుగుగా కనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. లేదనుకో వీరు క్రిస్టియన్సా, వీళ్ళు వాక్యం చెప్తారు, ఇక్కడ అబద్ధం చెప్తున్నారు, ఎప్పుడు చూస్తే బ్యాక్ ఆన్సర్లు ఇస్తారు, వీళ్ళు క్రిస్టియన్సా అని పలుకుతూ ఉంటారు. లేకపోతే To this person will always give importance to transformation according to the mind of Christ, and that's the reason light will always be there inside them. ఎఫిషియన్స్ 3rd chapter 8-11. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 8-11 వచనములు. ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 8-11. దేవుడు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవలెనని ఉద్దేశించి శోధింప సఖ్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్యజనులలో ప్రకటించుటకును. ఇదే ముఖ్యమైనది. ఈ జ్ఞానము మీ ద్వారానే ప్రపంచానికి తెలియపరచాలన్నది దేవుడి చిత్తము. కానీ ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు బయట? This is what God intends, that through you that the gospel should be మీ shared. ఇంట్లో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు? But how are you behaving? దేవుడు చూడరా ఇంట్లో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు? Will not God see and others see how you are behaving? ఇంట్లో లోక జ్ఞానము, బయట వేరే జ్ఞానము, సంఘంలో దేవుడి జ్ఞానమా? Do you have different wisdoms at different places at your house? 3 church, జ్ఞానాలు and ఉన్నాయి. do you know there are 3 wisdoms? పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం ఒకటి ఉంది. There is a wisdom that comes from దెయ్యముల above. యొక్క జ్ఞానం ఉంది. There is this demonic లోక wisdom. జ్ఞానం ఉంది. And there is this worldly or sensual ఇంట్లో wisdom. దెయ్యము జ్ఞానము పెట్టుకుంటూ బయటకు వచ్చి లోక జ్ఞానంతో ఉంటూ సంఘంలోకి వచ్చి నువ్వు దైవ జ్ఞానంలో ఉన్నట్టు అనుకుంటున్నావు అని అంటే ఏమంటారు మరి What వాటిని? shall we say to these people when they operate in the worldly wisdom at their house, and then demonic wisdom in the world, and godly wisdom in the churches? పైనుండి వచ్చిన జ్ఞానమైతే సులువుగా లోబడుతుంది, విధేయత చూపిస్తుంది, ఓర్పు కలిగి ఉంటుంది, త్వరపడి మాట్లాడదు, ఇంకొకరితో కంపారిజన్ చెయ్యదు, పార్షాలిటీ చూపించదు, గొప్పలు చూపించదు. ఏ జ్ఞానం ముందు మరి? Which wisdom do you have? But the wisdom that from the above is first of all pure, it is always peace-loving, gentle at all times, willing to yield to others, it is full of mercy and good deeds, it shows no favoritism and is always sincere. What type of wisdom do you have? దేవుడి దృష్టిలో అందరూ సమానమే. In God's side, everybody is the same. There's no partiality ఒకళ్ళు with ఎక్కువ God. ఒకళ్ళు తక్కువ కాదు. It's not somebody is great and somebody is low. ఒకళ్ళని ఎక్కువగా ఒకళ్ళని తక్కువగా చేస్తున్నారు అని అంటే ఎవరు ఎక్కువగా ఉన్నారో వాళ్ళని చూపించరు. ఇంకా Now somebody is exalting themselves, God will not show them again. అలా చూపించకూడదు. దేవుణ్ణి ఎలా చూపించాలి తెలుసా? మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకునే దాంట్లోనే దేవుణ్ణి చూపించగలుగుతారు. You can show God in your life only through your humbleness. చూడండి కొలెషన్స్ 1:16-17. కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 16-17 వచనం. కొలొస్సియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 16 and 17. ఏలయనగా
ఆకాశముందు అనియు భూమి యందున్నవియు దృశ్యమైనవి గాని అదృశ్యమైనవి గాని అవి సింహాసములైనను ప్రభుత్వములైనను ప్రధానులైనను అధికారులైనను సర్వమును ఆయన యందు సృజింపబడెను, సర్వమును ఆయన ద్వారా ఆయనను బట్టియు సృజింపబడెను. ఆయన అన్నిటికంటే ముందుగా ఉన్నవాడు, ఆయనే సమస్తమునకు ఆధారభూతుడు. We just now read Colossians 1:16 and 17 verses. కాబట్టి తండ్రిని కుమారుణ్ణి పరిశుద్ధాత్మని వేరు వేరు చేసి మాట్లాడకండి. ఇలాగ ఎవరిని మాట్లాడినా నమ్మకండి. Therefore, don't separate the Father, Son, and the Holy Spirit. If somebody is separating, don't believe them. ముగ్గురిని వేరు వేరు చేసి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? Why are you separating the three? ముగ్గురు ఒకరే, All three are same. దేవుడు ఒక్కరు. ఆ దేవుని మీరు చూడండి. God is one. See the attributes of God only. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా రండి, రెవల్యూషన్స్ 4:8. Now come back to Revelation chapter 4 verse 8. ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఆ 4 జీవులలో ప్రతి జీవికి 6 రెక్కలుండెను. అవి చుట్టూను రెక్కల లోపటను కన్నులతో నిండియున్నవి. అవి భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలములలో ఉండు సర్వాధికారియు దేవుడనగు ప్రభువును పరిశుద్ధుడు 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 అని మానక రాత్రింపగలు చెప్పుచుండెను. ఏముంది? What is that in verse 8? ఈ 4 జీవులు 4 సువార్తలు మీకు ముందుగానే బయలుపరచడం జరిగింది. These living beings are representing the 4 gospels and it has been spoken to you. ఎవరైతే ఆ సువార్తల ద్వారా నేర్చుకుని మార్చుకుని దానికి తగ్గటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నారో వారందరి గురించి కూడా ఈ జీవులు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాయి. Now these 4 living beings will intercede and also testify when people listen and obey to the instructions of God. భూత భవిష్యత్ వర్తమానము It is about the past, the present and the future. అంటే ఎవరైతే వినలేరో వాళ్ళకి తీర్పుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. విని మార్చుకునే వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉంటారు, ఇవన్నీ కూడా అవి ముందుగానే తీర్పులు తీరుస్తూ ఉంటాయి. To the one who is disobedient, judgment will come upon them, wrath will come. To the one who obeys, there will be always a blessing. అంటే దేవుడు నాకు ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రభువు అంటారు, దేవుని తండ్రియగు దేవుడు అని అంటారు. Now when you say it, when it comes to God, they say God the Father. When it comes to Son, they say Lord Jesus Christ. చూడండి, రెవల్యూషన్ 15:2-4. ప్రకటన గ్రంథము 15వ అధ్యాయము 2 నుంచి 4 వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 15 వర్సెస్ 2-4. మరియు అగ్నితో కలిసి ఉన్న స్ఫటికపు సముద్రపు వంటిది ఒకటి నేను చూచితిని. ఆ క్రూర మృగమునకును దాని ప్రతిమలకును దాని పేరు గల సంఖ్యకును లోబడక వాటిని జయించువారు దేవుని వీణెలు గలవారై ఆ స్ఫటికపు సముద్రం వద్ద నిలిచి ఉండట చూచితిని. అంటే వీళ్ళు ఎక్కడుంటారండి? వీళ్ళు దేవుని సింహాసనము ముందు నుంచిన ఆరాధన చేసేటటువంటి గొప్ప భాగ్యం పొందుకునే వాళ్ళు. ఎవరైతే దేవుని దగ్గర సింహాసనము ముందు ఆరాధన చేసే గొప్ప భాగ్యం పొందుకుంటారో వాళ్ళ జీవితము భూమి మీద నుండే మొదలవుతుంది. Now who are these people? These people will stand in front of God because they were victorious and these will be blessed. Where will the blessing start from? It will be right when they're living in this world. దేవుడు వేసే ముద్ర ఏంటంటే న్యాయకరమైన ముద్ర. అదేంటంటే వీళ్ళు న్యాయంగా ఉన్నారు అని చెప్పి ఆయన నొసటి మీద ముద్ర వేస్తారు. ఆ ముద్ర ఎవ్వరికి కనిపించదు. The seal that is on the forehead of the seal of the God will be invisible. That is, which says that these people are righteous and just. That's the ఇక్కడ reason you get the చూసారా, seal. క్రూర మృగమునకు దాని ప్రతిమకు అంటే తెలుసా మీకు? You know what does it mean? That they did not bow down to the wrong thing. మీకు మీరే మొక్కుకోవడం. That means you are bowing down to your own నీ self. బలహీనతకు మొక్కుకోవడం. You are bowing down to your నువ్వు own అనుకున్న దాన్ని weakness. మొక్కడం. You are bowing down to your own నువ్వు understanding. అబద్ధాన్ని నమ్ముకోవడం. You are believing in your lies and you are నీ bowing to it. జస్టిఫికేషన్ ఇచ్చుకోవడం. And justifying yourself. నువ్వు Bowing ఏం అనుకున్నావు అదే కరెక్ట్ అని చెప్పి ఎదుటి వాళ్ళతో వాదించడం. when you are arguing or disputing somebody that గొడవలు whatever you think is పెట్టుకోవడం. right. Having fights and disputes. ప్రాచీన స్వభావం. Having your own thoughts. ఎక్స్పెక్టేషన్ తో గొడవలు. Having fights and expectations. మిస్అండర్స్టాండింగ్ తో గొడవలు. With misunderstanding they fight. ఇవన్నీ కూడా మృగం యొక్క గుర్తు వాళ్ళకే పడుతుంది. And the mark of the beast will come upon these people who are doing like this. ఇదే మీ బలహీనతలే. మీ ఎవరికి బలహీనతలు ఉంటాయో
వాళ్ళకి మృగం గుర్తు వేస్తారు, బలహీనతల్ని ఓవర్కమ్ చేసే వారిని దేవుని గుర్తు వేస్తారు. To the one who bow down to their weaknesses, the mark of the beast will come upon them. To the one who are victorious over their weaknesses, the mark of Holy Spirit will come కానీ upon them. అగ్నితో కలిసి ఉన్న స్ఫటికము యొక్క సముద్రము వంటిది నేను చూసి తిని అని అన్నాడు ఇక్కడ యోహాను. I saw before me what seemed to be a glass sea mixed with fire. అంటే ఆ క్రూర మృగానికి గాని ఆ ప్రతిమకు దాని పేరు గల సంఖ్యకు లోబడక వాటిని జయించిన వారు అని అర్థము. That means these are the people who have overcome and are victorious over the beast and his statue and the number representing his name. అది ఇంకొకరు ఉండక్కర్లేదు నీకు. You don't require anybody else ఇదిగో నీ శరీరం ఉంది కదా, because your body is ఈ there. శరీరము ఎవరిని నమ్ముతుందో ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుందో అదే గుర్తు. Now whatever your body is believing and whatever your body is faithful to, that will be the కానీ remembrance. వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకుని బలహీనతలు ఓవర్కమ్ చేసే వాళ్ళు ఎక్కడుంటారు? దేవుని సింహాసనము ముందు నిలబడి ఆరాధన చేస్తూ But ఉంటారు. the people who receive the word of God and obey to it, these are the people who will stand in front of throne of God and worship God. మీరు ఇక్కడ ఆలోచించారా? మీరు Have you considered ఈ this thing? 4 జీవులు సర్వాధికారియు సర్వకాలములలో, సర్వకాలములు అంటే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి అవి. Now these 4 living beings are eternal. They are not just things of the past or future. They are even now present. ఇదే ఐజయా ప్రవక్త చూసింది. This is exactly what Isaiah saw. చూడండి యెహెజ్కేలు ఫస్ట్ చాప్టర్ 12 and 13 వర్సెస్ చూడండి ఒకసారి. ఎహెజ్కేలు మొదటి అధ్యాయము 12-13 వచనములు. ఎజెకియల్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 12 and 3. అవన్నీ చక్కగా ఎదుటకు పోవుచుండెను, అవి వెనుకకు తిరుగక ఆత్మ ఏ వైపునకు పోవుచుండెనో ఆ వైపునకే పోవుచుండెను. ఎవరండి ఇవి? Ezekiel chapter 1 verses 12 కెరూబులు and 13. సెరూబులు గురించి మాట్లాడుతున్నారు. They're talking about the seraphims and the cherubs. అంటే ఆత్మ ఎటు వెళ్తుందో ఈ దూతలు కూడా అలాగే వెళ్తారంట. మీలో పరిశుద్ధాత్మ, తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ఉందనుకో, మీ వెనకాల పడి దేవదూతలు ఉంటూనే ఉంటారు, అవి తిరిగి చూడవు. When you walk according to the word of God with the help of the Holy Spirit, these beings will be there. You will not turn back. అంటే అవి వెనుకకు తిరుగక ఆత్మ ఏ వైపునకు పోవుచుండునో ఆ వైపుకే పోవుచుండెను. They moved straight forward in the direction without turning around, because the direction of the Spirit only they went. నువ్వు తిరిగి చూసావనుకో, నువ్వు తిరిగి ఉప్పు స్తంభం అవుతావు, వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, అంతే తేడా. But when you turn back to your old past life, you will become a salt, a pillar of salt, అయినా but కూడా the spirits will keep moving forward. అయినా కూడా వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూడరు. Even then, when you turn as a pillar of salt, they will not turn back. ఫైనల్ గా చూడండి రెవల్యూషన్ 1:18. ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయము 18వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 18. నేను మొదటివాడను కడపటివాడను జీవించువాడను, మృతుడినైతిని గాని ఇదిగో యుగ యుగములు సజీవుడనై ఉన్నాను, మరియు మరణము యొక్కయు పాతాళ లోకము యొక్కయు తాళపు చెవులు నా స్వాధీనంలో ఉన్నవి. అంటే దానికి అర్థం తెలుసా మీకు? You know what it means in Revelation 1:18? ఎవరైనా రావాలి అని అనుకుంటే నా దగ్గరకే రావాలి, నువ్వు వేరొక మార్గం లేదు అని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says, whoever they have to go to the God the Father, they have to come through me. రావాల్సిందే. They have to come ఎవరైనా through me. తిరిగి రావాలి అనుకుంటే నా దగ్గరకే రావాలని వాక్యం చెప్తుంది. Because the word of God says they have to go through Jesus Christ to reach the Father. అంటే దేవుడికి ఇష్టంగా జీవిస్తే ర్యాప్చర్ అయ్యి దేవుడితో పాటు జీవిస్తారు. ఒకవేళ దేవుడికి ఇష్టంగా జీవించకపోతే తీర్పు దినంలో కలుస్తారు. If they live according to God and His instructions, they will be caught up in rapture. But if they are disobedient, they will be raising in the judgment day. కాబట్టి ఈ 4 సువార్తలు ఎప్పుడు ఆ జీవులు దేవుణ్ణి గణపరుస్తూ ఉంటాయి. దేవుణ్ణి అంటే మీ పక్షమున గణపరుస్తున్నాయి అవి. Therefore, these 4 living beings will always exalt God on your behalf. కాబట్టి మీరు సువార్తలలో ఉన్నారా లేదా? Therefore, are you there according to the ప్రాచీన gospel? స్వభావంలో ఉంటున్నారా? Or are you living according to the old past? దేన్ని ఆరాధిస్తున్నారు? Whom are you worshipping and bowing down to? ఇదిగో ఎద్దు దేనికి సంబంధించింది? What is the శ్రద్ధా భక్తులకు సంబంధించింది. What is the representation of the ox? It is a careful introspection of ఎప్పుడు devotion. దేవుడి భయంలో ఉంటుంది. It will always have the fear of God. సింహము ఎవరు? What is a lion? దేవుని యొక్క మాటకి, దేవుని యొక్క వివేకానికి వాళ్ళు లోబడి ఉంటారు. వాళ్ళు They give importance to the word of God and they are obedient to the word of God. దేవుని యొక్క పరిచర్యని చాలా బలంగా వాళ్ళు వాడినవారు. They are the ones who use the word of God and they represent God. మానవ రూపము ఎవరిది? What is the face of a man? దేవుని సేవ చేయడానికి గుర్తు.
That is like serving God. హృదయపూర్వకంగా దేవునికి సేవ చేస్తారు వాళ్ళు. They serve God wholeheartedly. వాళ్ళ ఓర్పు ఓపిక సహనం ఉంటుంది. Their patience, endurance, and long sufferings will be displayed in their lives. వాళ్ళు అన్నిటిని అధిగమించేటట్టు వాళ్ళు ఉంటారు. These are the ones who are always ఈ overcomers. పక్షిరాజు ఏంటి? What is the flying eagle? వాక్యమే నమ్మటం, ఇదొక్కటే మార్గం అని చెప్పేదే పక్షిరాజు. They believe only in the word of God and they know that is the only way. నువ్వు ఇక్కడ ఉండి నువ్వు పలికితే కూడా ఆ మాట వెళ్ళి ఆ పని జరిగించి తిరిగి తీసుకొచ్చేదే పక్షిరాజు యొక్క పని. The role of the flying eagle is even when you speak in a place wherever you are, it will go and ఈ accomplish. నాలుగు జీవులు ఎవరైతే ఈ సువార్తలు తెలిసి కూడా దాని ప్రకారము జీవించరో వాళ్ళకి తీర్పు తీర్చేది కూడా ఈ నాలుగు జీవులే. To the disobedient people also, these are the 4 living beings who will pass a judgment. నువ్వు నోటితో పలుకుతున్నావు అని అంటే తీర్పులోకి వెళ్తున్నావు, హృదయంతో అనుసరిస్తున్నావు అంటే దేవుడి దగ్గరికి వస్తున్నావు అని అర్థము. When you are only speaking with empty words means you are going into judgment, నువ్వు but when you are చీకట్లో speaking from ఉన్నావా, your heart, you వెలుగులో are coming to the ఉన్నావా? throne of God. Are you in dark or are you in light? ఎక్కడున్నావు? Where are you? దీన్ని బట్టి కనుక్కోవడమే. ఆ నాలుగు జీవులు ఇప్పటికీ కూడా అవి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాయి, ఇప్పటికీ వాటి మాటలు వాటి స్వరము భూమి మీదకి పంపబడుతూనే ఉన్నాయి. These 4 living beings are eternal and they are living now also. Even now their words have been spoken now. ఆ నాలుగు జీవులు కూడా ఒక్కొక్క జీవికి ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలు మీలో ఉన్నాయా లేవా అన్నది చూస్తూనే ఉంటుంది. ఆ నాలుగు సువార్తలలో ఉన్న లక్షణాలు. These 4 living beings will keep on introspecting and checking whether you are having their characters or not through the gospels. అంటే నీకు వాక్యం తెలియడం కాదు, వాక్యంకి నువ్వు తెలుసా లేదా అన్నది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో. You cannot say I know the word of God, but what is more important, the word should నువ్వు దేవుణ్ణి recognize who చూస్ you are. చేసుకోవడం గొప్ప కాదు, You choosing God is not a great thing. నువ్వు దేవుని ఎన్నుకోవడం గొప్ప కాదు, You selecting God is not నీకు the important వాక్యం thing. తెలియడం గొప్ప కాదు. It's not how much of word you know, వాక్యానికి నువ్వు తెలియాలి. but the word should recognize you. దేవుడు నిన్ను పిలుచుకోవాలి, Lord should call you. దేవుడు నిన్ను God ఏర్పరచుకోవాలి. should select you. ఏర్పరచుకోవాలంటే ఆ సింహము లాంటి ఆ దేవుని యొక్క విధేయత ఓపిక అన్నది నీకు ఉండాలి. That means you should be like a lion. You should be always patient. నువ్వు లోబడి ఉంటున్నావా లేదా, Are you humble or not? వాక్యానికి విధేయత చూపిస్తున్నావా లేదా, Are you obedient to the word of God or not? ఇవన్నీ ఉంటేనే నువ్వు సువార్తలో ఉన్నావా లేదా అని గుర్తుపడతారు. కానీ నువ్వు వినేస్తే సువార్త అయిపోదు, అందరూ వినగలుగుతారు. Just because of your hearing doesn't make you as a gospel, but you should obey to it. ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు జరగపోయింది, ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది చెప్పాను, జరుగుతూ ఉన్నది చెప్తున్నాను, జరగబోయేది. ఈ మూడు కలిపి ఈ రోజు మీతో మాట్లాడాను. I have spoken about the things of the past, the one that is happening right now, and the one that's going to happen in future. గ్రహిస్తే మంచిది, If you understand, it's a good thing. గ్రహించకపోతే అనుభవ జ్ఞానమే. But if you don't understand, even now you have to face. కాబట్టి గ్రహించాలని ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు. Therefore, pray that you should understand. ప్రార్థన చేయి.